before going to our next topic, let's do a quick revision of our previous class. Okay, someone is trying to say something. Okay, no problem. Okay, so before going to our next topic, let's do a quick revision of our previous class. Yesterday, what we have seen? Cerebral palsy, Cerebral palsy, then injury, head injury, and hydrocephalus, hydrocephalus. Okay, what do you understand by cerebral palsy? involuntary muscle movement, Involuntary muscle movement, posture, muscle tone, abnormal muscle movement, impaired muscle movement, muscle posture, and muscle tone. It's called as cerebral palsy. We have seen its assessment, the assessment findings, the signs and symptoms that we see in a child about cerebral palsy. Then we have seen its interventions. Okay. Then next condition was head injury. What is head injury? mechanical force of like Yes, the the head. mechanical force, yes, that damages our head. That is scalp, skull, meninges, and brain. That is head injury. Types of head injury: Open and Open and close head open and closed head injury. Yes. What happens in open head injury? penetration from outside, and Yes. it's open wound is there. Yes. There is a fracture in the skull that it opens up our skull. There is a fracture in the skull, and other open head injury is the penetration of the object directly into the skull. That is open head injury. And what happens in closed head injury? the inside of the skull remains intact, but it's just like a kind of injury from So out. any injury, like intracranial pressure increases inside. Yes, there is the injury, but the skull remains intact. The brain and the meninges has experienced the trauma, but the skull is intact. Which one is more serious? Close one, Closed one. Why? because inside there will be increased intracranial pressure, then hemorrhage could be inside. So Yes, it's life threatening. yes. Due to the injury, there would be increase in the intracranial pressure, which cannot come. The pressure cannot be relieved as it is closed. So it is more serious than open head injury. Okay, we have seen its assessment. Assessment mainly we have seen the increased intracranial pressure. Head injury is the intracranial pressure increases. So main concern up to intracranial pressure check. So we have seen the assessment related to intracranial pressure. The main point to remember this intracranial pressure. Through the level of consciousness, we can identify the patient's condition, whether it is improving or deteriorating. If the intracranial pressure increases, what is the level of consciousness? Level of yes, Like kind of semi-conscious. yes. Substances or The level of consciousness will decrease. If the condition is improving, what happens with the level of consciousness? Increases. It increases. It will improve. So through the level of consciousness, we can identify it is the best parameter. Next, the early signs of increased intracranial pressure. We have seen the early signs of increased intracranial pressure, and in infant and in child. Then the late sign of increased intracranial pressure that we have seen. The main two important position, posture, which were they? decorticate and Action and Extended and flexed. Okay, but you have to remember the name. The flexed posture is called as decorticate. decorticate posture, and the extended posture is called as decertification. okay. What happens in decorticate posture? Flexion of the body, like arms and the leg will be flexed. Yes, It's the body. yes. And which part of the brain gets damaged? Cerebral cortex. Cerebral cortex. Okay. What happens in decerebrate flex posture? It's opposite of decorticate. Extension happens. Rigid extension. Yes, extension happens. The
patient will experience the extension of the muscles. Okay, and which part of the brain gets damaged? Midbrain, Midbrain, yes. And which is the most serious posture? Decorticate or decerebrate? Decerebrate. Decerebrate, because the injury has extended to the midbrain. Midbrain સુધી injury પહોંચી ગઈ છે. So that is more serious. So you have to remember the concept regarding these postures. Okay. Then the important point, the red point. If the child is having a head injury and if you are suspecting spinal injury or cervical injury, you have to immobilize the child, especially the neck and head, because you cannot mobilize that portion. It will create further damage. And when it is ruled out, કે તમને એ ખબર પડી જાય કે rule out થઈ ગયું છે કે there is no spinal injury or cervical injury, at that time you can elevate the bed up to 15 or 30 degrees. That will promote the venous drainage. જે injury, જે pressure increase થયું છે એ venous drainage promote કરીને pressure decrease કરી શકે. And અગર injury હશે, spinal injury or cervical injury, so you will not raise the bed of the head. Okay, we have seen interventions of head injury, कि कोई भी child ने head injury થશે તો what you will do, and in that we have seen seizures precautions. What is the seizure precaution? Which are the seizure precautions? turn the body left side. Turn the body left Very side. good. Okay, that the left side turning, that you will do in the seizure. These are seizure precautions. Before seizures, what you will do as a nurse? Air, mattress, Yes, you will keep the suction and oxygen equipments available at the bedside along with the patient's side. Raise the side rails of the bed. We don't know when the child will experience the seizure, so we have to be prepared. So you will raise the side rails of the bed, pat the side rails on and the other hard objects, clear the area of any hazardous objects and hard objects, place a waterproof mattress, and alert all caregivers, including the child's parents, about the seizure precautions. These are the precautions before having or experiencing seizures. As a nurse, you have to do these things. So we have seen this, and we have also completed the science of brainstem involvement. How you will identify that the child's brainstem is involved. The midbrain has damage, so there will be deep and rapid intermittent gasping respiration, wide fluctuation in the pulse, that it would be slow down, wide pulse pressure, and extreme fluctuations in the blood pressure, sluggish or dilated, unequal pupils. If you see all these signs and symptoms, you have to notify the PHCP. Okay, then how you will identify that the drainage from the nose and ear is the CSF and not nasal drainage? Glucose testing. We strip. Yes, you have to do glucose testing. How you will do glucose testing? Same we do as RBS. It's the same Yes. method. So we have to collect the sample of fluid. Yes. We do And you test. have to check, yes. We have to just replace the blood with the fluid, with the discharge, with the drainage. Okay, next we have seen hydrocephalus. What do you mean by hydrocephalus? fluid accumulation in the head. Fluid accumulation. How the fluid gets accumulated? What is the cause? Why hydrocephalus happens? Some sort of impairment with the ventricles and with the passage and absorption. Yes, Of the- there is an imbalance in the production and absorption. Normal production and normal absorption નથી થતું. યા તો production increase થઈ ગયું છે or else absorption decrease થઈ ગયું છે. Due to that, જે fluid buildup થશે એ pressure create કરશે. The fluid buildup is called as hydrocephalus, and hydrocephalus leads to increased intracranial pressure. So we have seen about hydrocephalus. Then its types, there are two types. Which were they? communicating and not communicating. Okay, what happens in communicating hydrocephalus? Impaired absorption. Like Okay, absorption થતું નથી. there is a connection between production and absorption. Space. Yes, but the જ્યાંથી absorption થવું જોઈએ, જે subarachnoid space છે, જેમાં villus છે, એમાં problem છે, એના function માં problem થઈ ગયું છે. But there is a connection
but એ ફંક્શનમાં પ્રોબ્લેમ થયું છે. So that's why it is called as connecting hydrocephalus and non communicative hydrocephalus, and non-communicating hydrocephalus means એટલે ત્યાં ઓબ્સ્ટ્રક્શન થઈ છે ટોટલ એટલે ડ્રેનેજ થવાનો કોઈ ચાન્સ છે Yeah. નહીં. જે ફ્લુઇડ બિલ્ડઅપ થાય છે, જે CSF ફ્લુઇડ ફોર્મ થાય છે, પ્રોડ્યુસ થાય છે, એ સબરેગ્નોઇડ સ્પેસ સુધી જઈ જ નથી શકતું બીકોઝ પાથવેમાં જ ઓબ્સ્ટ્રક્શન છે અને એના લીધે ફ્લુઇડ એક્સેસ થઈ ગયું છે. So that is non-communicating or obstructive hydrocephalus. We have seen its assessment. In infant, what sign and symptoms we can see, or in child, what sign and symptoms we can see. આપણે assessment finding જોયું હતું, then we have seen. Then we have seen surgical interventions. What type of surgery you will do? You not we have to do, but what surgery can be done to treat this problem? We have to bypass the connection. Yes. There are two ways, like ventriculoperitoneal and then ventriculoatrial. Yes, we have to create a shunt. જ્યાં બી obstruction છે એને આપણે bypass કરવું પડશે. So surgeon will create a shunt, ventriculoperitoneal shunt, and second is ventriculoarterial shunt. Peritoneal shunt માં જે બધું fluid છે directly peritoneal cavity માં shift કરશે અને arterial માં heart માં shift કરશે. Other than the shunt formation, કઈ procedure છે? ઓસ્ટોમી કરવાનું છે, જે થર્ડ વેન્ટ્રિકલ થી ડાયરેક્ટ એબ્ઝોર્બ થશે, ફોર્થ વેન્ટ્રિકલ માં નહીં જાય. Yes. થર્ડ વેન્ટ્રિક્યુલોસ્ટોમી કરીશું કે થર્ડ વેન્ટ્રિકલમાં એક ઓપનિંગ ક્રિએટ કરીશું, એ ડાયરેક્ટલી ફોર્થ વેન્ટ્રિકલને બાયપાસ કરી દેશે, સ્કીપ કરી દેશે અને ડાયરેક્ટ સર્ક્યુલેશનમાં એબ્ઝોર્બ થઈ જશે. So all this we have seen, and a pre-procedure interventions we have seen, and post-procedure interventions we have seen. The main thing, if infant is having increased intracranial pressure, so how you will identify that infant is having increased intracranial pressure? The main characteristic was, High pitch cry, high shrill cry. yes, high and shrill cry in the infant can be a sign of increased intracranial pressure. Any doubt in this topic? No. Okay, so let's start our new topic, that is meningitis. What do you mean by meningitis? Layers of the brain get infected or inflamed. Yes, the meningeal layer gets inflamed or infected. So that is called as meningitis. Meningitis is an infectious process of the central nervous system caused by bacteria or virus. Sorry, that caused by bacteria or virus that may be acquired as a primary disease or result of a complication of neurosurgery. ધીમે બોલો please. Neurosurgery, trauma, infection, or the sinuses of ear, or systemic infection. Meningitis is the infection. હવે એ ઇન્ફેક્શન છે કેવી રીતે થાય છે? તો it is caused by bacteria or viruses, or sometimes it is caused due to some other reasons as a complication of neurosurgery. Patient or the child has undergone some neurosurgery, તો એના લીધે ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું છે, તો એના લીધે મેનિન્જાઇટિસ થઈ શકે છે. ટ્રોમા થયું છે, સાઇનસિસ, જે નોઝના સાઇનસિસ છે કે ઇયર્સમાં ઇન્ફેક્શન થશે, તો એ ઇન્ફેક્શન ટ્રાવેલ કરીને બ્રેન સુધી જઈ શકે છે. ઓર એલ્સ ક્લાયન્ટને જે ચાઇલ્ડ છે એને સિસ્ટમિક ઇન્ફેક્શન છે, બ્લડની અંદર આખું સિસ્ટમિક ઇન્ફેક્શન છે, તો એના લીધે બી મેનિન્જાઇટિસ થઈ શકે છે. Diagnosis of bacterial meningitis is made by testing the CSF obtained by lumbar puncture. The fluid is cloudy with increased pressure, increased WBC count, elevated protein, and decreased glucose level. હવે બેક્ટેરિયલ મેનિન્જાઇટિસ છે કે વાયરલ મેનિન્જાઇટિસ છે, તો હાઉ યુ હેવ ટુ આઈડેન્ટિફાઈ? તો જે PHCP છે એ શું કરશે કે લંબાર CSF ફ્લુઇડ કલેક્શન કરશે, એ પ્રોસિજર કરશે કે લંબાર પંચર કરીને CSF ફ્લુઇડ ઓપ્ટેન કરશે, કલેક્ટ કરશે અને એનો ટેસ્ટ કરશે. તો એ CSF ફ્લુઇડ એકદમ ક્લાઉડી હશે, એનું પ્રેશર બી ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું હશે CSF નું, અને એમાં WBC સેલ્સ મતલબ વ્હાઇટ બ્લડ સેલ્સ પ્રેઝન્ટ હશે, પ્રોટીન પ્રેઝન્ટ હશે, એન્ડ નોર્મલી CSF માં ગ્લુકોઝ હોય, બટ જ્યારે ઇન્ફેક્શન વાળું હશે તો એ CSF ની અંદર ગ્લુકોઝનું લેવલ ઓછું હશે, ડિક્રીઝ થઈ ગયું હશે. So you can identify કે એ બેક્ટેરિયલ મેનિન્જાઇટિસ છે. Bacterial meningitis can be caused by various organisms, most commonly Haemophilus influenza type B and Streptococcus pneumonia or Neisseria meningitidis. આ ત્રણ ટાઈપના બેક્ટેરિયા છે જે મેનિન્જાઇટિસ ક્રિએટ કરે છે, કોઝ કરે છે. તો મેઇન બેક્ટેરિયા આ છે, મોસ્ટ કોમન ઓર્ગેનિઝમ છે. Meningococcal meningitis occurs in the epidemic form and can be transmitted by droplets from nasopharyngeal secretions.
જે મેનિન્જોકોકલ મેનિન્જાઇટિસ છે, જે ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટ્રેપ્ટોકોકસ ન્યુમોનિયા કે એના લીધે જે થયું છે મેનિન્જોકોકલ મેનિન્જાઇટિસ થાય તો એ એપિડેમિક એરિયામાં થાય. વોટ ડુ મીન બાય એપિડેમિક? You know the difference between endemic, epidemic and pandemic? I guess everyone knows the pandemic because Yeah. we have experience. What do you mean by pandemic? So worldwide spread of Yes, the outbreak of the disease worldwide. Worldwidely a disease outbreak થઈ ગયું છે, spread થઈ ગયું છે, so that is pandemic. Now what is epidemic and endemic? there is a confusion. Like sudden outbreak of any particular disease in particular Vulnerable group. Okay, in a specific area. So what is that? that is epidemic. Epidemic. And what is endemic? Okay, let me give you an example. Plague was epidemic or endemic? Do you know the plague? Yeah, સુરતમાં થયું હતું એ. Yes, so plague is epidemic or endemic? I think it was Epidemic. Yes, it was epidemic. એક સ્પેસિફિક રિજનની અંદર ખાલી સુરતની અંદર જ એ પ્લેગ જોવા મળ્યો હતો. ઇન્ડિયામાં કોઈ બી બીજા જગ્યા બી એટલા બધા કેસીસ જોવા નતા મળ્યા. એક સ્પેસિફિક રિજનમાં, એક સ્મોલ રિજનમાં અગર કોઈ ડિઝીઝ આઉટબ્રેક થાય તો ધેટ ઇઝ એપિડેમિક. એન્ડ એન્ડેમિક કોને કહેવાશે? તો વર્લ્ડ વાઇડ સ્મોલ રિજન્સમાં. ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન ઇન્ડિયા ગુજરાતમાં થયું છે, ઇન યુએસએ એક સ્ટેટમાં થયું છે, ઇન રશિયા એક સ્ટેટમાં થયું છે. તો વર્લ્ડ વાઇડ એક સ્મોલ પોર્શનમાં આખું રશિયા એનાથી શું કહેવાય કે આખું કેનેડા યુએસએ એનાથી અફેક્ટ નથી થયું, બટ એનું એક સ્મોલ પોર્શન અફેક્ટ થયું છે, તો ધેટ ઇઝ એન્ડેમિક. Small regions but worldwide, so that is endemic, and large regions worldwide, so that is pandemic. You know the difference now? yes. Yes. Okay, તો જે મેનિન્જોકોકલ મેનિન્જાઇટિસ છે એ એપિડેમિક ફોર્મ છે, એટલે સ્પેસિફિક રિજનમાં આઉટબ્રેક થઈ શકે છે, and it can be transmitted by the droplet. એટલે કે નેઝોફેરિંજિયલ સિક્રેશન છે, જે બી ક્લાયન્ટને મેનિન્જાઇટિસ હશે તો એના નેઝો નોઝના કે ફેરિંગ્સના માઉથના જે સિક્રેશન છે, ડ્રોપલેટ છે, તો એનાથી એ સ્પ્રેડ થઈ શકશે. બીજો કોઈ એના કોન્ટેક્ટમાં આવશે તો એને પણ થઈ જશે. Viral meningitis is associated with the viruses such as mumps, paramyxovirus, herpes virus and enterovirus. જે viral meningitis છે તો એ શેના લીધે થાય છે? તો mumps, paramyxovirus, herpes virus and enterovirus. These are the positive agents for viral meningitis. હવે જે બી ચાઇલ્ડને meningitis છે તો what are the sign and symptom assessment finding you will see in them. The sign and symptoms vary depending on the type and the age of the child and the duration of the preceding illness. દરેક ચાઇલ્ડમાં સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ ડિફરન્ટ હશે બીકોઝ એની એજ પર ડિપેન્ડ કરે છે, એનું ટાઈપ પર કે બેક્ટેરિયલ છે કે વાયરલ છે કે કોઈ કોમ્પ્લિકેશનના લીધે થયું છે, તો એના ટાઈપ પર ડિપેન્ડ કરે છે, ચાઇલ્ડના એજ પર ડિપેન્ડ કરે છે, અને ડ્યુરેશન કે કેટલા ટાઈમથી ચાઇલ્ડને મેનિન્જાઇટિસ છે તો એના ડ્યુરેશન બી સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ વેરાઈ કરશે. નોર્મલી શું આપણને જોવા મળશે? તો ફીવર, ચિલ્સ, હેડેક જોવા મળશે, વોમિટિંગ એન્ડ ડાયરિયા, પુઅર ફીડિંગ ઓર એનોરેક્સિયા. ક્લાયન્ટ જે ચાઇલ્ડ હશે એ ફીડિંગ ઓછું કરશે ઓર એલ્સ એનોરેક્સિયા જોવા મળશે, લોસ ઓફ એપેટાઇટ જોવા મળશે, નકલ રિજિડિટી. વોટ ડુ મીન બાય નકલ રિજિડિટી? Kind of whole body. યસ, જે સ્પાઇનલ પોર્શન છે, જે નકલ છે, મતલબ એકદમ રિજિડ થઈ જશે. આપણે જેની મેઇન સાઇન્સ છે મેનિન્જાઇટિસની, વિચ આર ધ મેઇન ટુ સાઇન્સ ઇન મેનિન્જાઇટિસ ટુ રૂલ આઉટ મેનિન્જાઇટિસ? Hernic and Bruchkin's. યસ, સો એમાં જે નકલ રિજિડ થઈ ગયું છે એટલા માટે સાઇન પોઝિટિવ આવે છે. તો ચાઇલ્ડમાં નકલ રિજિડિટી જોવા મળશે, હાઈ શ્રીલ ક્રાય જોવા મળશે, altered level of consciousness such as lethargy or irritability. Consciousness alter થઈ જશે અને એ ડિક્રીઝ થશે કોન્શિયસનેસ, એટલે ક્લાયન્ટ જે ચાઇલ્ડ છે લેથાર્જિક ઓર ઇરિટેબલ જોવા મળશે. બલ્જિંગ એન્ટિરિયર ફોન્ટાનેલ ઇન ધ ઇન્ફન્ટ હશે, એનું એન્ટિરિયર ફોન્ટાનેલ જે છે ઉપરનું એ બલ્જ થઈ ગયું હશે. પોઝિટિવ કર્નિક સાઇન્સ. કર્નિક સાઇન્સ કેવી રીતે તમે ટેસ્ટ કરશો? Knees What do બેન્ડ કરાવવાના, સો જ્યારે એક્સટેન્ડ કરતી વખત પેઇન થાય પેશન્ટને, એવું હોય છે. No. Extend. Okay, let me tell you. ક્લાયન્ટને આપણે સુપાઇન પોઝિશન આપી દઈશું. Then sign again. યસ, લેટ મી ટેલ યુ. ક્લાયન્ટને આપણે સુપાઇન પોઝિશન આપી દઈશું. હવે એક લેગ છે
એ આપણે હિપ આગળથી ફ્લેક્સ કરીશું, એટલે નીઝ થી અને હિપ્સ થી બેન્ડ કરીશું. તો જે બીજો લેગ છે એ સ્ટ્રેટ નહીં રહી શકે, એક્સટેન્ડેડ નહીં રહી શકે. તો inability to extend the leg when the thigh is flexed anteriorly at the hip. બીજા લેગનું આપણે બીજો પગ છે એને થાઇઝ થી આપણે ફ્લેક્સ કરીએ છીએ, થાઇઝ ને એબ્ડોમેન તરફ લઈ જઈએ છીએ, તો સેકન્ડ લેગ છે એ એક્સટેન્ડ નહીં રહી શકે. સો ધેટ ઇઝ પોઝિટિવ કર્નિક સાઇન. એન્ડ વોટ ઇઝ ધ બ્રુસ્કિન સાઇન? બ્રુસ્કિન સાઇન્સમાં શું થશે? નેક ફ્લેક્સ કરો તો એક્સ્ટ્રીમિટીઝ ફ્લેક્સ થાય along with યસ, બીકોઝ એનું નક્કલ રિજિડિટી થયું છે, આખું સ્પાઇનલ જે હશે એ રિજિડ થઈ ગયું છે, સ્ટીફ થઈ ગયું છે. તો ક્લાયન્ટને તમે નેક થી બેન્ડ કરશો, ફ્લેક્સ કરશો, તો એનું જે લોઅર એક્સ્ટ્રીમિટીઝ છે એ બી ફ્લેક્સ થઈ જશે, નીઝ થી બી એકદમ ફ્લેક્શન થઈ જશે. So that is Bruskin signs, and that both signs will be positive. તો તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો કે ક્લાયન્ટને મેનિન્જાઇટિસ છે. એનું ડિસ્ટિંક્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે, એનું અલગ જ ફીચર છે મેનિન્જાઇટિસનું. મસલ ઓર જોઈન્ટ પેઇન, મેનિન્જોકોકલ ઇન્ફેક્શન એન્ડ હિપ ઇન્ફેક્શન. જ્યારે ક્લાયન્ટને મેનિન્જોકોકલ ઇન્ફેક્શન, મેનિન્જાઇટિસ હોય ઓર હિપના લીધે મેનિન્જાઇટિસ થયું હોય તો એમાં મસલ એન્ડ જોઈન્ટ પેઇન બી જોવા મળશે. પેટિક્યુલ ઓર પર્પ્યુરિક રેશિસ. What do you mean by petechial or purpuric rashes? રેડ કલરના ડોટ્સ બોડી પર હશે પછી Yes, yes, same, yes. Purpura or petechi એટલે કે સ્કિનના નીચે સબક્યુટેનિયસ લેયરમાં બ્લીડિંગ થાય તો નાના નાના પેલા રેડ રેશિસ થઈ જાય, ક્લોટ ફોર્મેશન થઈ ગયું હોય, નીચે બ્લીડિંગ થતું હોય તો એવા રેશિસ જોવા મળશે, એકદમ રેડ ઓર પર્પલ કલરના રેશિસ જોવા મળશે. But it happens in meningococcal infection. Ear that chronically drains in pneumococcal meningitis. જો ક્લાયન્ટને ન્યુમોકોકલ મેનિન્જાઇટિસ થશે તો ઇયરમાંથી એક્સેસિવ ડ્રેનેજ નીકળતું રહેશે, મતલબ બહુ જ ડ્રેનેજ નીકળ્યા જ કરશે. ઇન્ટરવેન્શન. This is all about assessment. હવે ક્લાયન્ટને મેનિન્જાઇટિસ છે તો what you will do as a nurse to provide respiratory isolation precautions and maintain the precautions for at least 24 hours after antibiotics are initiated. Meningitis કયા route થી spread થશે? ડ્રોપલેટ. ડ્રોપલેટ, યસ, ડ્રોપલેટ બોર્ન છે, એ ડ્રોપલેટ બોર્ન ઇન્ફેક્શન છે કે ડ્રોપલેટ થી સ્પ્રેડ થાય છે. તો આપણે રેસ્પિરેટરી આઇસોલેશન કરવું પડશે, રેસ્પિરેટરી આઇસોલેશન પ્રિકોશન્સ મેન્ટેન કરવા પડશે, ડ્રોપલેટ પ્રિકોશન્સ લેવા પડશે. અને ક્યાં સુધી લેવાના? તો જ્યારે આપણે એન્ટીબાયોટિક એડમિનિસ્ટર કરીએ એના 24 અવર્સ સુધી લેવાના. ફર્સ્ટ ડોઝ એન્ટીબાયોટિક આપો એના 24 અવર્સ સુધી એ આઇસોલેશન પ્રિકોશન્સ મેન્ટેન કરવા પડશે. Administer antibiotics and antipyretics as prescribed. Administer antibiotics as soon as they are prescribed after lumbar puncture. Anti-seizure medication may also be prescribed. Antibiotics administer કરવાના, antipyretics administer કરવાના, અને જેવું lumbar puncture થઈ જાય, lumbar puncture કર્યા પહેલા antibiotics નહીં administer કરવાના, because we want to know the organism. તો પહેલા એક વખત lumbar puncture થઈ જાય, જેવું lumbar puncture થઈ જાય એવું as soon as પછી antibiotics administer કરી લેવાના. અને સીઝર્સના રિસ્ક વધારે છે ઇન ધ મેનિન્જાઇટિસ, તો આપણે એન્ટી સીઝર મેડિકેશન પણ એ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરી શકે છે PHCP, so we have to also administer that. Perform neurological assessment and monitor for seizures. Assess for the complication of inappropriate antidiuretic hormone secretion causing fluid retention or cerebral edema and dilutional hyponatremia. ન્યુરોલોજીકલ અસેસમેન્ટ કરતું રહેવાનું ચાઇલ્ડનું, આપણે મોનિટર કરવાનું ચાઇલ્ડને સીઝર્સ તો નથી આવતા ને, સીઝર્સના આવવાનું રિસ્ક કેટલું છે, તો સીઝર્સ માટે મોનિટર કરવાનું. અને મેનિન્જાઇટિસ થશે તો એના લીધે એ પોસ્ટિરિયર જે પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડ છે એને અફેક્ટ કરશે અને એન્ટીડાયુરેટિક હોર્મોનનું એબનોર્મલ સિક્રેશન કરાવશે. હવે એન્ટીડાયુરેટિક હોર્મોન સિક્રેટ કરશે તો what does it causes to our body? એન્ટીડાયુરેટિક હોર્મોન શું કરશે? એ એકચ્યુઅલી યુરિનને પ્રમોટ કરે છે તો આમાં રિવર્સ એક્શન થશે. સો ધેર વિલ બી એડિમા, ફૂડ રિટેન્શન થશે. યસ, એન્ટીડાયુરેસિસ એટલે ડાયુરેસિસ નહીં થવા દે, યુરિન પ્રોડક્શન નહીં થવા દે, તો એ બધું જ ફ્લુઇડ બોડીમાં જ બિલ્ડઅપ થશે. હવે ફ્લુઇડ બોડીની અંદર વધી જશે તો ફ્લુઇડ રિટેન્શન થશે અને એના લીધે પાછું ફર્ધર સેરેબ્રલ એડિમા થઈ શકે છે. એક તો ઓલરેડી મેનિન્જિયલ લેયર્સ ઇરિટેટ છે, ઇન્ફ્લામ છે, અને ફર્ધર સેરેબ્રલ એડિમા થઈ શકે છે. ઓર એલ્સ ફ્લુઇડ બહુ જ વધી ગયું છે, બોડીની અંદર નોર્મલ સોડિયમ છે પણ તમે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ યુ હેવ 1 ગ્લાસ અને એમાં તમે 1 ટેબલ સ્પૂન સોલ્ટ નાખ્યું છે અને 1 ટેબલ સ્પૂન વોટર નાખ્યું છે. હવે સેકન્ડ ગ્લાસમાં 1 ટેબલ સ્પૂન ઓફ સોલ્ટ છે અને તમે 1 કપ વોટર નાખો છો, તો કયામાં વધારે ડાયલ્યુટેડ સોલ્ટ હશે? સેકન્ડમાં.
સેકન્ડમાં યસ. તો આમાં ફ્લુઇડ જેટલું ફ્લુઇડ ઓવરલોડ થશે, ફ્લુઇડ વધશે, તો જે સોડિયમ છે બોડીનું એ ડાયલ્યુટ થઈ જશે. તો ડાયલ્યુટ થઈ જશે બ્લડની અંદરનું, તો કેવું થઈ જશે? હાઇપોનેટ્રીમિયા થઈ જશે. તો ડાયલ્યુશનલ હાઇપોનેટ્રીમિયા જોવા મળે છે. હાઇપોનેટ્રીમિયા સોડિયમ લોસના લીધે નથી થયું, પણ ફ્લુઇડ ઓવરલોડના લીધે થયું છે. So that's why we can see dilutional hyponatremia. Assess for the changes in level of consciousness and irritability. Level of consciousness ના changes આપણે assess કરવાના છે અને irritability બી assess કરવાની છે. Monitor for the purpuric or petechial rash and for the signs of thromboemboli. ક્લાયન્ટને પર્પ્યુરિક અને પેટિક્યુલ રેશ કેવા છે મોનિટર કરવાના, ઇન્ક્રીઝ થાય છે કે નહીં એ જોવાનું. એન્ડ ઓલ્સો વી હેવ ટુ ઇવેલ્યુએટ ફોર ધ સાઇન્સ ઓફ થ્રોમ્બોએમ્બોલાઇ. પર્પ્યુરા અને પેટિક્યુલ રેશ ક્યારે થશે? તો એબનોર્મલ બ્લીડિંગ, ક્લોટ ફોર્મેશન એવું થશે એટલા માટે થશે. તો એના લીધે થ્રોમ્બોએમ્બોલસ થવાના ચાન્સીસ છે. વોટ ડુ યુ મીન બાય થ્રોમ્બોએમ્બોલાઇ? What do you mean by thrombus and embolus? What is the difference between them? થ્રોમ્બસ એટલે કોઈ એક લોકેશન પર થાય અને એમ્બોલાઈ એ મુવમેન્ટ કરે બ્લડ વેસલમાં બીજી જગ્યાએ થઈ શકે છે. Yes. તો ક્લાયન્ટને રિસ્ક વધી જશે થ્રોમ્બોએમ્બોલસ થવાના, થ્રોમ્બસ ફોર્મેશન થઈ જશે, અને અગર એ થ્રોમ્બસ ડિસ્લોજ થઈને ફ્રી ફ્લોટિંગ થઈ જાય સર્ક્યુલેશનમાં, તો વી કોલ ઇટ એઝ એમ્બોલાઈ. તો થ્રોમ્બોએમ્બોલાઈ થવાના ચાન્સીસ વધારે છે. તો તમને એ સાઇન્સ મોનિટર કરવાના કે ક્લાયન્ટને થ્રોમ્બોએમ્બોલાઈ તો નથી થઈ ગયો ને. અસેસ ધ ન્યુટ્રિશનલ સ્ટેટસ, મોનિટર ઇન્ટેક એન્ડ આઉટપુટ. ચાઇલ્ડનું ન્યુટ્રિશનલ સ્ટેટસ અસેસ કરવાનું, ઇન્ટેક આઉટપુટ મોનિટર કરવાનું. મોનિટર ફોર હિયરિંગ લોસ બીકોઝ એક્સેસિવ ઇયર ડ્રેનેજ બી થાય છે. Determine the close contact of the child with meningitis because the context needs prophylactic treatment. હવે આપણે એ બધું ઇવેલ્યુએટ કરવું પડશે કે ચાઇલ્ડ જોડે કેટલા લોકોએ ક્લોઝ કોન્ટેક્ટ કર્યો હતો, બીકોઝ જેટલા લોકો ચાઇલ્ડના ક્લોઝ કોન્ટેક્ટમાં આવ્યા હશે આપણે એમને પ્રોફાઇલેક્ટિક ટ્રીટમેન્ટ આપવી પડશે, બીકોઝ એમને બી ચાન્સીસ છે મેનિન્જાઇટિસ થવાના. તો આપણે એમને પ્રોફાઇલેક્ટિક ટ્રીટમેન્ટ સ્ટાર્ટ કરવી પડશે જે બી ચાઇલ્ડના ક્લોઝ કોન્ટેક્ટમાં આવ્યા હોય એમને. Pneumococcal conjugate vaccine એટલે કે PCV is recommended for all children beginning at the age 2 months to protect against meningitis. Streptococcal pneumococci can cause many bacterial infections including meningitis. આપણે ચાઇલ્ડ જ્યારે 2 મંથનું થાય ત્યારે આપણે પીસીવી વેક્સિનેશન, ઇમ્યુનાઇઝેશન કરીએ છીએ કે જે મેનિન્જાઇટિસ થી પ્રોટેક્ટ કરે. બીકોઝ જે સ્ટ્રેપ્ટોકોકલ ન્યુમોકોકાઈ જે બેક્ટેરિયા છે એ બધા બહુ જ બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન કરી શકે છે ઇન્ક્લુડિંગ મેનિન્જાઇટિસ. એનાથી મેનિન્જાઇટિસ પણ થાય છે. તો આપણે એની વેક્સિન પહેલેથી જ આપી દઈએ છીએ ચાઇલ્ડને કે એને મેનિન્જાઇટિસ ના થાય. Hypoxia or asphyxiation is the primary. No, sorry. Directly jump. Okay. So that is the end of the meningitis. Interventions આપણે પતી ગયું. Next condition is submersion injury. What do you mean by submersion injury? Submersion means what? ડૂબી જવું. Yes. ડૂબી જવાના લીધે કોઈ ઇન્જરી થાય, that is submersion injury. So let's see. Description: survival of at least 24 hours after submersion is in a fluid medium. જ્યારે કોઈ બી ક્લાયન્ટ કે કોઈ બી ચાઇલ્ડ સબમર્જન ઇન્જરી એક્સપિરિયન્સ કરે, એનો મતલબ કે કોઈ બી ફ્લુઇડ મીડિયમમાં ડૂબી જશે, તો એનું સર્વાઈવલ 24 અવર્સ સુધી જો એ સર્વાઈવ કરી જશે આફ્ટર ઇન્જરી, આફ્ટર સબમર્જન ઇન્જરી, એ 24 અવર્સ સુધી એ સર્વાઈવ કરી જશે તો એ ચાઇલ્ડ સર્વાઈવ કરી જશે. અને જો 24 અવર્સ સુધીમાં એ ચાઇલ્ડે સર્વાઈવ ના કરી શક્યું તો પછી એ ચાઇલ્ડ સર્વાઈવ ના જ કરી શકે. તો એનું સર્વાઈવલ 24 અવર્સ સુધી તો હોવું જ જોઈએ આફ્ટર સબમર્જન ઇન્જરી. જે બી ફ્લુઇડ મીડિયમમાં થયું હોય 24 અવર્સ સુધી આપણે એને ખાસ ઓબ્ઝર્વેશનમાં રાખવું પડે. 24 અવર્સ બહુ જ ક્રુશિયલ છે આફ્ટર સબમર્જન ઇન્જરી. Hypoxia or asphyxiation is the primary problem because it results in the extensive cell damage. Cerebral cells sustains irreversible damage after 4 to 6 minutes of the submersion. એક ચાઇલ્ડને કેમ પ્રોબ્લેમ થાય છે, ચાઇલ્ડ કેમ ડાય થઈ જાય છે? બીકોઝ જેવું સબમર્જ થશે તો ચાઇલ્ડ હાઇપોક્સિયા એક્સપિરિયન્સ કરશે. એ પ્રાઇમરી પ્રોબ્લેમ છે જેના લીધે સેલ ડેમેજ થાય છે. હાઇપોક્સિયા થશે એનો મતલબ કે ક્લાયન્ટનું બ્લડ સપ્લાય જે છે દરેક ટીશ્યુ હાઇપોક્સિક થઈ જશે, એમને ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ સપ્લાય નહીં મળી રહે અને એના લીધે ટીશ્યુ જે સેલ્સ છે એ બધા ડેમેજ થઈ જશે. અને જે સેરેબ્રલ સેલ્સ છે એટલે કે બ્રેન જે છે એમાં ઇરિવર્સિબલ ડેમેજ થશે. જો ચાઇલ્ડ 4 થી 6 મિનિટ કરતા વધારે મતલબ પાણીમાં રહેશે તો એના સેલ્સને ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ સપ્લાય નહીં મળી રહે બ્રેનના સેલ્સને અને એનું ઇરિવર્સિબલ ઇન્જરી થઈ શકે છે. તો ચાઇલ્ડ કેન ડાય. તો જે સેરેબ્રલ સેલ્સ છે એમનો ડેમેજ વિધિન
4 to 6 મિનિટ ની અંદર થઈ જશે. તો એટલામાં જો ચાઇલ્ડ બચી જાય, સબમર્જન માંથી બહાર નીકળી જાય, તો that is well and good. Additional problems include aspiration and hypothermia. સબમર્જન ના લીધે બીજા શું પ્રોબ્લેમ થાય છે? તો જે બી લિક્વિડ મીડિયમમાં સબમર્જ થઈ ગયું હશે ચાઇલ્ડ, તો એ વસ્તુ લિક્વિડ એસ્પિરેટ થઈ જશે, ઓર જે ચાઇલ્ડ છે એ હાઇપોથર્મિક થઈ જશે, તો એના લીધે બી ચાઇલ્ડ કેન ડાય. Outcome is predicted on the basis of the length of the submersion in non-icy water. હવે એનું આઉટકમ કે ચાઇલ્ડ કેવું પ્રોગ્નોસિસ કેવું છે, એ બચશે કે નહીં બચે, તો એ તેના ઉપર આપણે પ્રિડિક્ટ કરી શકીએ છીએ કે કેટલી લેન્થ સુધી, કેટલા ટાઈમ સુધી એ સબમર્જ રહ્યું હતું ચાઇલ્ડ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇન અ નોન આઈસી વોટર આઉટકમ મે બી ગુડ if the submersion was less than 5 minutes and the child exhibits neurological responsiveness, reactive pupil and the normal cardiac rhythm. હવે આઉટકમ બહુ સારું રહેશે. ક્યારે સારું રહેશે? કે જ્યારે ચાઇલ્ડ જે છે એ સબમર્જ 5 મિનિટ કરતા ઓછું સબમર્જન થયું છે, 5 મિનિટ કરતા ઓછા ટાઈમ સુધી એ ડૂબેલું રહ્યું છે ચાઇલ્ડ, અને પછી આપણે એને બહાર નીકાળ્યું છે, તો એ ચાઇલ્ડનું આઉટકમ બહુ સારું રહેશે. અને બીજું એડિશનલી એ ચાઇલ્ડને કોઈ જ ન્યુરોલોજીકલ પ્રોબ્લેમ નથી, પ્રોપરલી એ ન્યુરોલોજીકલ રિસ્પોન્સીસ આપણને જોવા મળે છે ચાઇલ્ડમાં, એની પ્યુપિલ્સ બી એકદમ રિએક્ટિવ છે, એની કાર્ડિયાક રિધમ બી એકદમ નોર્મલ છે, તો એવા ચાઇલ્ડનું આઉટકમ બહુ સારું છે. તો યુ હેવ ટુ જસ્ટ રિમેમ્બર કે 5 મિનિટ કરતા ઓછું સબમર્જન થાય તો એનું આઉટકમ બહુ સારું હોય. A child who was submerged for more than 10 minutes and does not respond to CPR, cardiopulmonary life support measures, within 25 minutes has an extremely poor prognosis, severe neurological impairment or death can occur. હવે કોઈ એવું ચાઇલ્ડ છે જે 10 મિનિટ્સ કરતા વધારે સબમર્જ રહ્યું છે, ડૂબેલું રહ્યું છે, અને તમે CPR આપ્યા છે, સ્ટીલ એ કશું રિસ્પોન્સ નથી કરતું. તમે 25 મિનિટ સુધી એને CPR આપ્યું છે અને બચાવવાનું ટ્રાય કર્યું છે, બટ સ્ટીલ એ રિસ્પોન્ડ નથી કરતું, તો એવા ચાઇલ્ડનો બહુ જ પુઅર પ્રોગ્નોસિસ છે. એનું સિવિયર બ્રેન ડેમેજ થઈ જશે, મતલબ જે સેરેબ્રલ સેલ્સ છે ડેમેજ થઈ જશે, અને ચાઇલ્ડ કેન ડાઈ ઓલ્સો, બીકોઝ હવે CPR થી બી રિસ્પોન્ડ નથી કરતું, તો ચાઇલ્ડના બચવાના સર્વાઈવલના રેટ બહુ જ ઓછા થઈ જશે. હવે ઇન્ટરવેન્શન, એના કોઈ સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ નથી, ચાઇલ્ડ ડૂબી જશે તો એના બ્રેનના સેલ્સ અને બોડીના સેલ્સ હાઇપોક્સિક થઈ જશે, તો તમારે બસ એને રિવાઇવ કરવાનું છે. તો ડાયરેક્ટ સબમર્જન ઇન્જરી થશે તો તમારે ડાયરેક્ટ ઇન્ટરવીન કરવાનું છે, કે જે બી ચાઇલ્ડ સબમર્જન ઇન્જરી વાળું આવે, તો એઝ અ નર્સ વોટ યુ હેવ ટુ ડુ, તો પ્રોવાઇડ અ વેન્ટિલેટરી એન્ડ સર્ક્યુલેટરી સપોર્ટ if the child has had a severe cerebral insult. Endotracheal intubation and mechanical ventilation may be required. વેન્ટિલેટરી સપોર્ટ આપવો પડશે, સર્ક્યુલેટરી સપોર્ટ આપવો પડશે ચાઇલ્ડને, જે ચાઇલ્ડને બહુ સિવિયર સેરેબ્રલ ઇન્સલ્ટ થયું છે. સિવિયર સેરેબ્રલ ઇન્સલ્ટ મીન્સ કે સિવિયર સેરેબ્રલ સેલ્સ ડેમેજ થઈ ગયા છે, તો એવા ચાઇલ્ડને તમારે વેન્ટિલેટરી સપોર્ટ અને સર્ક્યુલેટરી સપોર્ટ આપવું પડશે. એન્ડોટ્રેકિયલ ઇન્ટ્યુબેશન કરવું પડશે, અને પછી મિકેનિકલ વેન્ટિલેશન બી કરવું પડશે ચાઇલ્ડનું. મોનિટર રેસ્પિરેટરી સ્ટેટસ બીકોઝ રેસ્પિરેટરી કોમ્પ્રોમાઇઝ એન્ડ સેરેબ્રલ એડિમા મે અકર 24 hours after incident. મેં જેમ કીધું કે 24 hours બહુ જ ક્રુશિયલ ટાઈમ પીરિયડ છે, તો ચાઇલ્ડનું રેસ્પિરેટરી સ્ટેટસ મોનિટર કરવાનું, બીકોઝ રેસ્પિરેટરી સ્ટેટસ ધીરે ધીરે કોમ્પ્રોમાઇઝ થશે અને સેરેબ્રલ એડિમા ધીરે ધીરે ઇન્ક્રીઝ થશે આફ્ટર 24 hours ઓફ ધ ઇન્સિડન્ટ. ઇન્સિડન્ટના 24 hours થશે પછી આ બધું ઇન્ક્રીઝ થશે. તો જે 24 hours છે એ બહુ જ ક્રુશિયલ ટાઈમ છે. જો 24 hours સુધી ચાઇલ્ડ સર્વાઈવ કરી ગયું, તેનો મતલબ કે ચાઇલ્ડ સેફ છે. મોનિટર ફોર એસ્પિરેશન ન્યુમોનિયા, ક્લાયન્ટ સબમર્જ થઈ જશે અને એસ્પિરેટ કરી દેશે તો એસ્પિરેશન ન્યુમોનિયા થઈ જશે, તો એના માટે બી મોનિટર કરવાનું. મોનિટર ન્યુરોલોજીકલ સ્ટેટસ closely if spontaneous purposeful movements and normal brainstem function are not apparent 24 hours after the event, the child most likely has sustained severe neurological deficit. ક્લાયન્ટનું ન્યુરોલોજીકલ જે સ્ટેટસ છે તમારે ક્લોઝલી મોનિટર કરવાનું. જો ક્લાયન્ટ 24 અવર્સ પછી ઇવેન્ટ થયું છે, સબમર્જન ઇન્જરી થઈ છે, એના 24 અવર્સ પછી ક્લાયન્ટના જે પર્પસફુલ મુવમેન્ટ્સ હોય, જે સ્પોન્ટેનિયસ પર્પસફુલ મુવમેન્ટ્સ, એ તમને જોવા નથી મળતું, એનું નોર્મલ બ્રેન સ્ટેમ ફંક્શન બી તમને જોવા નથી મળતું, તો એનો મતલબ કે ક્લાયન્ટને બહુ સિવિયર ન્યુરોલોજીકલ ડેફિશિટ થયું છે, ઇન્જરી થઈ છે સબમર્જનના લીધે. Teach the parents to provide adequate supervision of the infant and small children around the water to prevent the accident. આપણે મેઇન શું કરી શકીએ કે એને પ્રિવેન્ટ જ કરી શકીએ, તો આપણે પેરેન્ટ્સને ટીચ કરવું પડશે કે જ્યારે બી તમારા ચાઇલ્ડ કે ઇન્ફન્ટ વોટરની આજુબાજુ હોય તો મતલબ એડિક્વેટ સુપરવિઝન રાખો, પ્રોપર એમના ઉપર વોચ રાખો કે એમને આ એક્સિડન્ટ જ ના થાય, આ ઇન્જરી જ ના થાય. અન્ડરસ્ટુડ અબાઉટ ધેટ ટોપિક? Yes.
Okay. So our next condition is Ray's syndrome. Have you ever heard about this condition, Ray's syndrome? Do you have any idea about this? No. Okay. So this is new. Okay, Ray's syndrome. What do you mean by Ray's syndrome? Let's see. Ray's syndrome is an acute encephalopathy that follows a viral illness and is characterized by pathologically by cerebral edema and fatty changes in the liver. Okay, the main Ray's syndrome you have for simple terms. What is Ray's syndrome? Ray's syndrome એક viral infection ના લીધે થાય છે. ચાઇલ્ડ છે એને કશુંક ઇન્ફેક્શન થયું છે, સ્પેસિફિક વાયરલ ઇન્ફેક્શન. એ વાયરલ ઇન્ફેક્શન પછી જે ચાઇલ્ડ છે એને એન્સિફેલોપેથી થઈ જશે, મતલબ એનું બ્રેન ડેમેજ થઈ જશે એન્ડ અલોંગ વિથ એન્સિફેલોપેથી એનું જે લીવર છે એ પણ ડેમેજ થઈ જશે. તો લીવરની અંદર બી ફેટી ચેન્જીસ જોવા મળશે. તો રે સિન્ડ્રોમ સિમ્પલ ટર્મ્સમાં કહી શકીએ કે વાયરલ ઇન્ફેક્શન પછી ચાઇલ્ડનું એન્સિફેલોપેથી થશે અને લીવર ડેમેજ થઈ જશે. તો ધેટ ઇઝ ધ રે સિન્ડ્રોમ ઇન સિમ્પલ ટર્મ્સ. તો આપણે આને એલાબોરેટ કરીએ તો રે સિન્ડ્રોમ ઇઝ એન એક્યુટ એન્સેફેલોપેથી ધેટ ફોલોઝ અ વાયરલ ઇલનેસ. એક્યુટ એન્સેફેલોપેથી થઈ ગયું છે વાયરલ ઇલનેસ પછી એન્ડ ઇઝ કેરેક્ટરાઇઝ બાય પેથોલોજીકલી બાય ધ સેરેબ્રલ એડિમા. હવે એન્સેફેલોપેથી થશે તો સેરેબ્રલ એડિમા જોવા મળશે. તો એના આઈડેન્ટિફિકેશન છે કે તમે કેવી રીતે કેરેક્ટરાઇઝ કરો તો સેરેબ્રલ એડિમા જોવા મળશે, લીવરની અંદર ફેટી ચેન્જીસ જોવા મળશે. હવે આ બધું તો જનરલ છે કે એમાં બે ઓર્ગન્સ અફેક્ટ થાય છે. બીજું તમે શું જોઈ શકો છો રે સિન્ડ્રોમમાં? ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇમ્બેલેન્સ જોવા મળશે, એસિડ બેઝ ઇમ્બેલેન્સ જોવા મળશે, કોએગ્યુલોપેથીઝ થશે. કોએગ્યુલોપેથીઝ મીન્સ what do you mean by coagulopathies? Clotting માં પ્રોબ્લેમ થશે. Yes, blood clot નહીં થાય easily. જે કોએગ્યુલેશન થવું જોઈએ એ ઓલ્ટર થઈ ગયું છે એટલે બ્લડ નોર્મલી ક્લોટ નથી થતો. તો કોએગ્યુલોપેથીઝ જોવા મળશે ચાઇલ્ડની અંદર. ડાયગ્નોસિસ ઇઝ મેડ બાય લેબોરેટરી સ્ટડીઝ એન્ડ લીવર બાયોપ્સી. આપણે લેબ સ્ટડીઝ કરીશું એટલે આ બધું આપણને જોવા મળશે. ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇમ્બેલેન્સ, એસિડ બેઝ ઇમ્બેલેન્સ, કોએગ્યુલોપેથી. તો લેબોરેટરી સ્ટડીઝથી આપણે ડાયગ્નોસ કરી શકીએ છીએ અને એમાં લીવર બી ડેમેજ થઈ જાય છે, લીવરમાં ફેટી ચેન્જીસ થઈ જાય છે. તો આપણે લીવર બાયોપ્સી કરીને બી આ રૂલ આઉટ કરી શકીએ છીએ. તો ટેલ મી વોટ ઇઝ રે સિન્ડ્રોમ in simple terms? Viral illness causes liver and brain, like mental. Damage. Yes. ચાઇલ્ડને વાયરલ ઇલનેસ થયું છે એન્ડ વાયરલ ઇલનેસના લીધે એનું બ્રેન અને લીવર ડેમેજ થઈ ગયું છે, એન્સિફેલોપેથી થઈ ગયું છે એન્ડ ફેટી ચેન્જીસ થઈ ગયા છે લીવરમાં. સો ધેટ ઇઝ ધ રે સિન્ડ્રોમ. હવે એની જોડે બીજા કયા કયા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એન્ડ જોવા મળે છે? તો એમાં બીજું બધું છે કે એનું ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇમ્બેલેન્સ થઈ જાય છે, એસિડ બેઝ ઇમ્બેલેન્સ થઈ જાય છે, કોએગ્યુલોપેથીઝ થઈ જાય છે, સેરેબ્રલ એડીમાં જોવા મળે છે. ધીસ આર ધ ડિફરન્ટ થિંગ્સ બટ મેઇનલી એ લીવર અને બ્રેનને અફેક્ટ કરે છે આફ્ટર ધ વાયરલ ઇલનેસ. સો ધેટ ઇઝ ધ રે સિન્ડ્રોમ. The exact cause is unclear. It is most commonly follows a viral illness such as influenza or varicella. એનો મેઇન કોઝ નથી ખબર કે રે સિન્ડ્રોમ કેમ થાય છે, બટ મેઇનલી એ ક્યારે થાય છે તો જ્યારે કોઈ બી ચાઇલ્ડને વાયરલ ઇલનેસ થયું હોય, સ્પેસિફિકલી ઇન્ફ્લુએન્ઝા એન્ડ વેરિસેલા વાયરસથી અફેક્ટ થયું હોય ચાઇલ્ડ અને એના પછી આ થવાના ચાન્સીસ વધારે છે. એ વાયરલ ઇલનેસ પછી બ્રેન અને લીવર ડેમેજ થવાના ચાન્સીસ વધી જાય છે. તો એવું બિલીવ કરવામાં આવે છે બટ એનો એક્ઝેક્ટ કોઝ નથી ખબર. એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફ એસ્પિરિન, ધીસ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. એસ્પિરિન અને રે સિન્ડ્રોમ દે આર ઇન્ટરકનેક્ટેડ. તો આ પોઈન્ટ તમારે યાદ રાખવાનું. એન્ગ્લેક્સ આવા બધા પોઈન્ટ પર વધારે ફોકસ કરે છે. Administration of aspirin or aspirin containing products is not recommended for the children with a febrile illness or children with a varicella or influenza or other viral illnesses because of its association with Ray's syndrome. જે બી ચાઇલ્ડને કોઈ બી ચાઇલ્ડ છે એને ફેબ્રાઇલ ઇલનેસ થયું છે, ચાઇલ્ડ બીમાર છે, ખાલી એને ફીવર આવ્યું છે, ઓર એલ્સ ચાઇલ્ડને કોઈ બી વાયરલ ઇલનેસ થયું છે. અગર ઇન્ફ્લુએન્ઝા અને વેરિસેલા થયું છે તો વેલ એન્ડ ગુડ, પણ તમને ખબર નથી. એઝ અ પેરેન્ટ યુ ડોન્ટ નો. ખાલી ચાઇલ્ડને ફીવર આવે છે એટલે ચાઇલ્ડ બીમાર છે, ઇલ છે, વાયરલ ફેબ્રાઇલ ઇલનેસ છે, ઓર એલ્સ ચાઇલ્ડને કોઈ બી વાયરલ ઇન્ફેક્શન છે. તો જ્યારે બી ચાઇલ્ડને બીમાર હોય ત્યારે એસ્પિરિન બિલકુલ નહીં આલવાનું કે એવી કોઈ બી પ્રોડક્ટ નહીં આલવાની કે જેની અંદર એસ્પિરિન હોય. બીકોઝ જો ચાઇલ્ડને વાયરલ ઇલનેસ હશે અને તમે એસ્પિરિન આપી દેશો તો એના લીધે રે સિન્ડ્રોમ થવાના ચાન્સીસ બહુ જ વધારે ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, બહુ જ વધારે ફાસ્ટ થઈ જશે. એટલે તમને જ્યાં સુધી ખબર નથી કે ચાઇલ્ડને શું છે, કયા વાયરસથી થયું છે, તો એસ્પિરિન નહીં આપવાની. તો ઇન જનરલ એટલું જ યાદ રાખવાનું કે જ્યારે બી તમને એવો ક્વેશ્ચન પૂછે કે ચાઇલ્ડ
ફેબ્રાઇલ ઇલનેસ છે, ચાઇલ્ડ બીમાર છે, ઇલ છે, ફીવર છે, તો એસ્પિરિન નહીં આપવાનું, બીકોઝ એસ્પિરિન આપશો તો શું થશે? Graves syndrome થશે. અગર ચાઇલ્ડ બીમાર, રેસ સિન્ડ્રોમ થઈ જશે. યસ, તો તમારે એ વસ્તુ અવોઇડ જ કરવાની. ઇન એન્ક્લેક્સ યુ હેવ ટુ અવોઇડ એસ્પિરિન ઇન ધ ચિલ્ડ્રન. ચાઇલ્ડ બીમાર હોય ત્યારે એસ્પિરિન આપવાનું જ નહીં. In children, we do not give aspirin because it can cause Ray's syndrome in the child. તો આ પોઈન્ટ ખાલી યાદ રાખવાનું કે ચાઇલ્ડને in during illness we do not give aspirin because it causes the Ray's syndrome. Acetaminophen and ibuprofen are considered as the medication of choice. નોર્મલી જ્યારે બી ચાઇલ્ડ બીમાર થાય ત્યારે એસિટામિનોફેન એન્ડ આઇબુપ્રોફેન આપણે આપી શકીએ છીએ. વાયરલ ઇલનેસ થઈ છે કે કશું બી થયું છે તો આપણે એસિટામિનોફેન ઓર આઇબુપ્રોફેન આપી શકીએ છીએ. Early diagnosis and aggressive treatment are important. The goal of the treatment is to maintain the effective cerebral perfusion and to control increasing ICP. જેટલું અર્લી તમે ડાયગ્નોસ કરી લેશો અને જેટલું અગ્રેસિવલી તમે ટ્રીટ કરશો, મતલબ ફાસ્ટ તમે જેટલું ટ્રીટ કરશો એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે અર્લી તમે ડાયગ્નોસ કરીને એને ફાસ્ટ ટ્રીટ કરો. બીકોઝ એનો મેઇન ગોલ શું છે? તો જે અગર એન્સેફેલોપેથી થઈ જશે તો જે સેરેબ્રલ ટિશ્યુઝ છે એને ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ સપ્લાય નહીં મળી રહે, ટિશ્યુ સેરેબ્રલ પરફ્યુઝન નહીં થાય. તો આપણું મેઇન ગોલ શું છે કે સેરેબ્રલ પરફ્યુઝન પ્રોપર રહે, ઇફેક્ટિવ રહે અને મેન્ટેન થયા કરે. અને આપણે એન્સિફેલોપેથીના લીધે આઈસીપી ઇન્ક્રીઝ ના થાય એ ધ્યાન રાખવાનું છે, તો આપણે એને કંટ્રોલ કરી શકીએ. સો ધેટ્સ વાય વી હેવ ટુ અર્લી ડાયગ્નોસ ઇટ એન્ડ start aggressive treatment so we can maintain the effective cerebral perfusion and control the increased ICP. Assessment, જે બી ચાઇલ્ડને રેસ સિન્ડ્રોમ થશે તો what you will assess in that child? તો history of systemic viral illness. જે બી ચાઇલ્ડ તમારી જોડે આવશે કમ્પ્લેન લઈને કે એને રેસ સિન્ડ્રોમ છે, તમે લેબોરેટરી ટેસ્ટ કરશો, ડાયગ્નોસ્ટિક ઇવેલ્યુએશન કરશો અને ખબર પડશે કે ક્લાયન્ટને ડાયગ્નોસ થશે કે રેસ સિન્ડ્રોમ છે, તો તમે હિસ્ટ્રીમાં જોશો ને તો ક્લાયન્ટને વાયરલ ઇલનેસની હિસ્ટ્રી રહી હશે 4 to 7 days before the onset of symptoms. જ્યારે રેસ સિન્ડ્રોમ્સના સિમ્ટમ સ્ટાર્ટ થાય એના 4 to 7 days પહેલા ચાઇલ્ડને હિસ્ટ્રી રહી ચૂકી હશે વાયરલ ઇલનેસની. સેકન્ડ, ફીવર, nausea and vomiting, signs of altered hepatic function such as lethargy. હવે હિપેટિક ફેટી ચેન્જીસ જોવા મળે છે લીવરમાં, તો હિપેટિક ફંક્શન્સ બી ચેન્જ થશે, તો જે ક્લાયન્ટ છે, જે ચાઇલ્ડ છે એ લેથાર્જિક થઈ જશે. પ્રોગ્રેસિવ ન્યુરોલોજિકલ ડિટરિયોરેશન, જે ન્યુરોલોજિકલ ડિટરિયોરેશન ધીરે ધીરે થવાનું સ્ટાર્ટ થશે બીકોઝ એન્સિફેલોપેથી થઈ જાય છે, બ્રેન ડેમેજ થાય છે, બ્રેનનું સ્ટ્રક્ચર એન્ડ ફંક્શન ડેમેજ થાય છે. એન્સિફેલોપેથી મીન્સ ડેમેજ ઇન ધ ફંક્શન ઓફ ધ બ્રેન. તો ધીરે ધીરે ન્યુરોલોજિકલ ડિટરિયોરેશન થશે. ઇન્ક્રીઝડ બ્લડ અમોનિયા લેવલ્સ, હવે લીવર ડેમેજ થશે તો બ્લડની અંદર અમોનિયા લેવલ બી ઇન્ક્રીઝ થવાનું જોવા મળશે તમને. ઇન્ટરવેન્શન્સ, તમે શું કરશો એઝ અ નર્સ? તો પ્રોવાઈડ રેસ્ટ એન્ડ ડિક્રીઝ ધ સ્ટિમ્યુલેશન ઇન ધ એન્વાયરમેન્ટ. ચાઇલ્ડને રેસ્ટ પ્રોવાઈડ કરવાનો અને એન્વાયરમેન્ટલ સ્ટિમ્યુલસ છે એ ઓછું કરવાનું, ડિક્રીઝ કરવાનું. બીકોઝ એન્સિફેલોપેથી વાળા ક્લાયન્ટ, મેનિન્જાઇટિસ વાળા ક્લાયન્ટ એ બધા ઇરિટેટ થઈ જશે સ્મોલ સ્ટિમ્યુલસથી. સ્મોલ અગર સાઉન્ડ ક્રિએટ થશે, લાઇટ ક્રિએટ થશે તો એ ઇરિટેટ થઈ જશે. assess neurological status, એનું neurological status assess કરવાનું. monitor for altered level of consciousness and signs of increased ICP. ક્લાયન્ટનું લેવલ ઓફ કોન્શિયસનેસ મોનિટર કરવાનું બીકોઝ એના પછી આપણને ખબર પડશે કે એની કન્ડિશન ડિટરિયોરેટ થાય છે કે વર્ડ ઇમ્પ્રુવ થાય છે. ક્લાયન્ટને ઇન્ક્રીઝ આઈસીપીના સાઇન્સ મોનિટર કરવાના. આપણે જોયા હતા કે આઈસીપી ઇન્ક્રીઝ થશે તો એના અર્લી સાઇન્સ કયા છે, લેટ સાઇન્સ કયા છે, તો એના પરથી આપણે મોનિટર કરી શકીએ કે ક્લાયન્ટનું જે ચાઇલ્ડ છે એનું ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થાય છે કે નહીં. સો એના પરથી આપણે મોનિટર કરવાનું. મોનિટર ફોર ધ સાઇન્સ ઓફ ઓલ્ટર્ડ હિપેટિક ફંક્શન એન્ડ રિઝલ્ટ ઓફ લીવર ફંક્શન સ્ટડીઝ. બધા જ સાઇન્સ મોનિટર કરવાના કે હિપેટિક ફંક્શન નું એબનોર્મલ થઈ ગયું છે હિપેટિક ફંક્શન, તો એના કયા કયા સાઇન્સ છે તે બધા સાઇન્સ મોનિટર કરવાના. અને લીવર ફંક્શન સ્ટડીઝ કરવાનું એટલે કે લેબ ટેસ્ટ કરવાનો. લીવર ફંક્શન ટેસ્ટ જે છે એલએફટી ટેસ્ટ કરીને આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ કે લીવરનું ફંક્શન કેટલું ઓલ્ટર થયું છે. મોનિટર ઇન્ટેક એન્ડ આઉટપુટ. Monitor for the signs of bleeding and signs of impaired coagulation such as prolonged bleeding time. બ્લીડિંગ ના કોઈ સાઇન્સ છે કે નહીં એ ચેક કરવાના. કેમ બ્લીડિંગ ના સાઇન્સ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે? ચાઇલ્ડમાં રિસ્ક કેમ વધી જશે બ્લીડિંગ નું? કોએગ્યુલેશન ડિસ્ટર્બ થાય છે એટલે. યસ, કોએગ્યુલેશન ડિસ્ટર્બ થઈ ગયું છે. અને કોએગ્યુલેશન કેમ ડિસ્ટર્બ થઈ જાય? Coagulopathy ના લીધે. હા, કોએગ્યુલોપેથી થયું છે એટલે કોએગ્યુલેશન ડિસ્ટર્બ થયું છે, પણ કોએગ્યુલોપેથી કેમ થયું છે?
What is the rationale behind that? લીવર Sometimes, yes, હેપેટાઇટિસ છે એટલા માટે. yes. જે ક્લોટિંગ ફેક્ટર્સ છે એનું સિન્થેસિસ કરવાનું કામ લીવરનું છે. હવે લીવર જ ડેમેજ થઈ ગયું છે તો ક્લોટિંગ ફેક્ટર સિન્થેસિસ નહીં થાય, એના લીધે કોએગ્યુલોપેથી થયું છે, એટલે બ્લડ કોએગ્યુલેશન ઇમ્પેર થઈ ગયું છે અને બ્લીડિંગ થવાનું રિસ્ક વધી જશે. તો તમારે બ્લીડિંગના સાઇન્સ મોનિટર કરવાના છે, સચ એઝ પ્રોલોંગ બ્લીડિંગ ટાઈમ. પ્રોલોંગ બ્લીડિંગ ટાઈમ મીન્સ કે જે એપીટીટી, પીટીઆઈએનઆર એ જે છે એ બ્લીડિંગ સ્ટડીઝ છે, કોએગ્યુલેશન સ્ટડીઝ છે. તો એ પ્રોલોંગ હોય, જેટલી એની વેલ્યુ વધારે એટલા બ્લીડિંગ રિસ્ક વધારે. તો એ તમારે ઇવેલ્યુએટ કરવાનું, મોનિટર કરવાનું કે અત્યારે ક્લાયન્ટની બ્લીડિંગ ટાઈમ કેટલું છે, જેટલું પ્રોલોંગ થશે એટલું વધારે કોમ્પ્લિકેશન્સ થશે. Next condition is seizures disorder. What do you mean by seizures disorder? Seizures means abnormal involuntary movements. okay, yes, Ah. correct. Abnormal involuntary movements of the muscles. અને કેમ થયું? બ્રેનમાં મિકેનિકલ ઓર કેમિકલ ચેન્જ. Yes. Okay. જે ન્યુરોન્સ છે, જે ઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પલ્સિસ એક ન્યુરોન થી બીજા ન્યુરોન સુધી લઈ જાય છે, પ્રોસીડ કરે છે, હવે એમાં કશુંક ડેમેજ થશે તો એકદમ જ મતલબ એ ઓલ્ટર થઈ જશે, ઇલેક્ટ્રિક કરંટ રેન્ડમલી મતલબ શૂટ કરવાનું સ્ટાર્ટ થઈ જશે. તો એના લીધે આખી બોડી મતલબ કાઇન્ડ ઓફ બોડીને જ ખબર નહીં પડે કે આ શું થઈ ગયું છે. તો એ જે ઇલેક્ટ્રિકલ ન્યુરોન્સનું જે ઇમ્પલ્સિસ છે એમાં એબનોર્મલ થઈ જશે અને એના લીધે મસલ્સ છે એ ઇનવોલન્ટરી મુવમેન્ટ ક્રિએટ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી દેશે. સો ધેટ ઇઝ ધ સીઝર્સ. એનું ડિસ્ક્રિપ્શન ડિટેલમાં આપણે એડલ્ટ વાળું જે સીઝર્સ છે ન્યુરોલોજીકલ ચેપ્ટર એમાં ડિટેલમાં આપેલું છે. એક્સેસિવ એન્ડ અનઓર્ગેનાઇઝડ ન્યુરલ ડિસ્ચાર્જીસ એટલે કે જે ઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પલ્સિસ જે ટ્રાવેલ થાય છે, અગર એક્સેસિવ થઈ ગઈ છે એન્ડ અનઓર્ગેનાઇઝ થઈ ગઈ છે, રેન્ડમલી શૂટ થાય છે, તો ઇન ધ બ્રેન that activates the associated motor and sensory functions. હવે બ્રેનમાં જે ન્યુરોનલ ડિસ્ચાર્જીસ છે, ઇલેક્ટ્રિકલ કરંટ જે છે એ એબનોર્મલ વેમાં શૂટ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી દેશે. તો એના લીધે બોડીનું મોટર અને સેન્સરી ફંક્શન્સ છે એ ઓલ્ટર થઈ જશે. Classified as generalized, partial or unclassified depending on the area of the brain involved. Seizures ના 3 ટાઈપ છે. એ જનરલાઇઝ સીઝર્સ બી કહી શકીએ છીએ, પાર્શિયલ સીઝર્સ પણ કહી શકીએ છીએ એન્ડ અનક્લાસિફાઈડ સીઝર્સ પણ કહી શકીએ છીએ. એ ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ પાર્ટ ઓફ ધ બ્રેન ઇન્વોલ્વ. જો આખું બ્રેન ઇન્વોલ્વ હોય તેને જનરલાઇઝ સીઝર્સ કહીએ. આપણને ખબર નથી ક્યાં આગળ એ જે ઇમ્પલ્સિસ છે ક્યાંથી શૂટ થયા છે, આખા બ્રેનમાં જોવા મળે છે, તો દેટ ઇઝ જનરલાઇઝ. પાર્શિયલ હોય તો એક સ્પેસિફિક જગ્યા પર, ફોર એક્ઝામ્પલ લેફ્ટ સાઈડમાં બી એક સ્પેસિફિક લોબ પર એટલા જ એરિયાના ન્યુરોન્સ છે એમાં એબનોર્મલ ડિસ્ચાર્જ થવાનું સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે, તો દેટ ઇઝ પાર્શિયલ. એન્ડ અનક્લાસિફાઈડ મીન્સ કે જનરલ છે કે પાર્શિયલ છે આપણને ખબર જ નથી પડતી. બ્રેનની જગ્યાએ, બ્રેનમાં, આખા બ્રેનમાં નહીં પણ બધી બહુ જગ્યાએ ન્યુરોન્સની એક્ટિવિટી શૂટ થઈ ગઈ છે, એક લોકેશન પર બી નથી ને આખા પર બી નથી, બધી બહુ જગ્યાએ છે, so that is unclassified. Types of generalized seizures include tonic, clonic, absence, myoclonic and atonic. હવે જે જનરલાઇઝ સીઝર્સ હશે એટલે આખા બ્રેનમાં લેફ્ટ અને બંને લોબ્સ ને આખું બ્રેન અફેક્ટ થઈ જશે. તો એવા સીઝર્સમાં તમને ટોનિક, ક્લોનિક, એબ્સન્સ, માયોક્લોનિક બધું જ જોવા મળશે, બીકોઝ આખું બ્રેન અફેક્ટ થઈ ગયું છે. તેના આખી બોડીમાં જનરલાઇઝ સિસ્ટમ્સ તમને અસેસમેન્ટ સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ્સ જોવા મળશે. અને જો પાર્શિયલ સીઝર્સ હશે તો પાર્શિયલ સીઝર્સ અરાઇઝ ફ્રોમ અ સ્પેસિફિક એરિયા ઇન ધ બ્રેન એન્ડ કોઝિસ લિમિટેડ સિમ્પટમ્સ. પાર્શિયલ સીઝર્સ એટલે કોઈ એક જ લોબમાં એક સ્પેસિફિક એરિયામાં થયું છે, તો એ એરિયા જેના માટે રિસ્પોન્સિબલ હશે, આપણને ખબર છે કે બ્રેનમાં લર્નિંગ માટેનો રિસ્પોન્સ અલગ છે, મૂવમેન્ટ માટેનો અલગ કંટ્રોલ છે, તો જે એરિયા, જે લોકેશન અફેક્ટ થઈ હશે એના જ રિલેટેડ એટલે લિમિટેડ સિમ્પટમ્સ જોવા મળશે. એન્ડ ધ પાર્શિયલના બી ટાઈપ્સ છે, સિમ્પલ પાર્શિયલ અને કોમ્પ્લેક્સ પાર્શિયલ. સિમ્પલ પાર્શિયલ મતલબ એક ડોટ લાઈક હશે કે એક સિંગલ પોઈન્ટ, ફોકલ પોઈન્ટ પર છે, અને કોમ્પ્લેક્સ પાર્શિયલ એટલે પોર્શન નાનું છે પણ થોડુંક વધારે છે, પેલા કરતા વધારે છે. તો પાર્શિયલના બી સબ ટાઈપ્સ છે કે સિમ્પલ પાર્શિયલ અને કોમ્પ્લેક્સ પાર્શિયલ. સો ધીસ ઇઝ ઓલ ડિસ્ક્રિપ્શન અબાઉટ સીઝર્સ, કે સીઝર્સ આવી રીતનું હોય. હવે જે બી ચાઇલ્ડને સીઝર્સ આવે તો તમે શું અસેસ કરી શકો? તો obtain information from the parents about the time of onset, precipitating events and the behavior before and after seizures. તમે પેરેન્ટ્સને એવું પૂછી શકો છો કે જ્યારે સીઝર્સ આવ્યું, મતલબ ક્યારે સીઝર્સ આવ્યા, એનો ટાઈમ હતો શું, પ્રેસિપિટેટિંગ ઇવેન્ટ્સ એટલે ચાઇલ્ડ જે છે
બચ્ચું કઈ એક્ટિવિટી કરતું હતું કે જેના લીધે સીઝર્સ આયા. સીઝર્સ આવ્યા પહેલા એનો બિહેવિયર કેવું હતું, ચાઇલ્ડ કેવી રીતે હતું, સીઝર્સ આવી ગયા પછી, હવે સીઝર્સ પતી ગયા છે તો પછી ચાઇલ્ડનું બિહેવિયર શું હતું, તો તમે બધી ઇન્ફોર્મેશન લઈ શકો છો. ડિટરમાઇન ધ ચાઇલ્ડ હિસ્ટ્રી રિલેટેડ ટુ સીઝર્સ. ચાઇલ્ડની આપણે હિસ્ટ્રી લઈ શકીએ છીએ સીઝર્સ રિલેટેડ, કે એને ક્યારથી સીઝર્સ આવે છે, કેમ સીઝર્સ આવે છે, તો બધી આપણે હિસ્ટ્રી લઈ શકીએ છીએ સીઝર્સ રિલેટેડ. આસ્ક ધ ચાઇલ્ડ અબાઉટ ધ પ્રેઝન્સ ઓફ એન ઓરા that is a warning sign of impending seizures. સીઝર્સ આવતા પહેલા સીઝરનો ઓરા હોય જ. તમે કોઈ બી પર્સન જેને સીઝર્સ આવતા હોય તમે એને પૂછશો ને તો એને પહેલેથી આઈડેન્ટિફાઈ થઈ જશે. સીઝર્સ આવવાના હશે ને એના થોડાક સેકન્ડ્સ પહેલા એ પર્સનને ખબર પડશે કે એને સીઝર્સ આવવાના છે, તો એ ઓરા આવી જ જાય. તો આપણે ચાઇલ્ડને પૂછી શકીએ છીએ રિલેટેડ ટુ ધેટ ઓરા. એ ઓરા શું છે કે જ્યારે સીઝર્સ આવવાના હોય એના પહેલાની એક વોર્નિંગ સાઇન છે. એ વોર્નિંગ સાઇન આવે પછી જ સીઝર્સ આવે. જે બી ક્લાયન્ટ સીઝર્સ એક્સપિરિયન્સ કરતા હોય તમે એમને પૂછી શકો છો. તમે ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ચેક તમે એમને પૂછી જો, એમને ખબર પડશે કે એમને સીઝર્સ આવવાની છે. મોનિટર ફોર ધ એપનિયા એન્ડ સાઇનોસિસ. જ્યારે સીઝર્સ આવશે ત્યારે જે ચાઇલ્ડ છે એટલું ટોનિક ક્લોનિક ફેઝમાં હશે કે એના લીધે કદાચ જે રેસ્પિરેટરી ટ્રેક છે એ બી સ્ટીફ થઈ જશે, ઓબ્સ્ટ્રક્ટ થઈ જશે, તો ક્લાયન્ટને એપનિયા પણ થઈ શકે છે અને સાઇનોસિસ બી થઈ શકે છે. સાઇનોસિસ કેમ થશે? બીકોઝ ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ સપ્લાય નહીં મળી રહે તો ટિશ્યુઝ છે એ ડેડ થઈ જશે, સાઇનોસ્ડ થઈ જશે. તો એપનિયા પણ જોવા મળે છે, સાઇનોસ બી જોવા મળે છે. પોસ્ટ સીઝર, જે બી ચાઇલ્ડને કે જે બી પર્સનને સીઝર આવે, સીઝર વાળો ફેઝ હોય એને ઇક્ટલ ફેઝ કહેવાય, ઇક્ટલ સ્ટેટ. ઇક્ટલ પહેલાનો એટલે પ્રી ઇક્ટલ સ્ટેજ અને સીઝર્સ પછીનો એટલે પોસ્ટ સીઝર હોય એને પોસ્ટ ઇક્ટલ. એટલે ઇક્ટલ ઇઝ ધ વર્ડ ફોર સીઝર. તો પોસ્ટ ઇક્ટલ સ્ટેટમાં ધ ચાઇલ્ડ ઇઝ ડિસઓરિએન્ટેડ એન્ડ સ્લીપી. જે બી પર્સનને એક વખત સીઝર્સ આવી જશે ને પછી એ પર્સન ડિસઓરિએન્ટેડ થઈ જશે. ચાઇલ્ડ હશે કે એડલ્ટ હશે એને ખબર જ નહીં હોય કે એની જોડે શું થયું. એને ખાલી એટલું યાદ હશે કે એને ઓરા આવ્યું હતું અને પછી શું થયું ખબર નથી અત્યારે જે છે. એટલે ચાઇલ્ડ ડિસઓરિએન્ટેડ થઈ જશે અને સીઝર્સ આવ્યા પછી જે બી પર્સન હોય એ સ્લીપી થઈ જાય અને ઊંઘ બહુ આવે. સીઝર પ્રિકોશન્સ આપણે જોઈ લીધા કે સીઝર પ્રિકોશન્સ કયા કયા લેવાના. O2 સક્શન રેડી રાખવાનું, બેડ સાઇડ રેલિંગ, પછી રેલિંગ પેડિંગ, યસ હઝાર્ડસ મતલબ હઝાર્ડ સેફ એન્વાયરમેન્ટ રાખવાનું આજુબાજુ. યસ અને જે બી મેટ્રેસ હોય મતલબ ભીનું ના થાય એનું ધ્યાન રાખવાનું, એક ઉપર લેયર કરી દેવાનું. તો દેટ આર ધ પ્રિકોશન્સ. સીઝર્સ આયા પહેલાના પ્રિકોશન્સ લઈ લીધા. તો આપણે પ્રિકોશન્સ લઈ લેવાના. ઇન્ટરવેન્શન. સીઝર્સ આવે છે તો આપણે શું ઇન્ટરવેન્શન કરીશું? તો લેટ્સ સી. એન્શ્યોર એરવે પેટન્સી. મેક શ્યોર કે એરવે હોય એનું પેટન્ટ રહે, ઓબ્સ્ટ્રક્ટ ના થઈ જાય, એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. હેવ અ સક્શન ઇક્વિપમેન્ટ એન્ડ ઓક્સિજન અવેલેબલ. સક્શન ઇક્વિપમેન્ટ અને ઓક્સિજન જોડે હોવું જોઈએ. એટલે જ આપણે પ્રિકોશનમાં પહેલેથી એને મૂકીને રાખતા હતા. જ્યારે સીઝર્સ આવે ત્યારે એને લેવા નહીં જવાનું, એ ઓલરેડી અવેલેબલ હોવું જોઈએ. આપણે સક્શન કરવાનું નથી બટ એટલીસ્ટ ડ્યુરિંગ સીઝર આપણી જોડે હોય તો સીઝર્સ આવ્યા પછી આપણે સક્શન કરી શકીએ. ટાઈમ ધ સીઝર એપિસોડ. જ્યારે બી સીઝર આવે ને એનો ટાઈમ નોટ કરવાનો. બીકોઝ આપણે ટાઈમ નોટ કરવાથી શું બેનિફિટ થશે? અગર સીઝર્સ 5 મિનિટ્સ કરતા વધારે લોંગ લાસ્ટ કરશે તો એને કઈ કન્ડિશન કહેવાશે? અગર સીઝર યસ મે બી જનરલાઇઝ કે નો પછી નો 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 અગર 5 મિનિટ્સ થી વધારે સીઝર્સ ચાલે તો આપણે એને એપિલેપ્સી કહીએ છીએ. ઓકે એપિલેપ્સીમાં શું થશે કે ક્લાયન્ટને હવે રેન્ડમલી ગમે ત્યારે સીઝર્સ આવી શકે છે, એને એક ડિસઓર્ડર થઈ ગયો છે અને નોર્મલી સીઝર્સ 5 મિનિટ્સ કરતા ઓછા હોય. એટલા માટે એનો ટાઈમ ખાસ નોટ કરવાનો કે ક્લાયન્ટને ક્યારે આવ્યું અને કેટલા ડ્યુરેશનમાં આવ્યું. તો એઝ અ નર્સ તમારે વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની કે કોઈ બી પેશન્ટને સીઝર્સ આવતી હોય તો તમારે એનો ટાઈમ નોટ કરવાનો. તો તમને ખબર પડે કે ક્લાયન્ટને રેન્ડમ સીઝર્સ હતા કે હવે એપિલેપ્સી થઈ ગયું છે. તો એ આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે એનો ટાઈમ ખાસ નોટ કરવાનું. ઇફ ધ ચાઇલ્ડ ઇઝ સ્ટેન્ડિંગ ઓર સિટિંગ, ease the child down to the floor and place the child in a sideline position. અગર ચાઇલ્ડ ઊભું હતું અને સીઝર્સ આવી ગયા કાં તો બેઠવું હોય અને સીઝર્સ આવી જાય તો ચાઇલ્ડને સુવાડી દેવાનું સાઇડલાઇન પોઝિશનમાં. Place the pillow or folded blanket under the child's head. If the no bedding is available, place your own hand under the child's head or place the child's head in your lap. ચાઇલ્ડના હેડ નીચે પીલો કે તો બ્લેન્કેટ કશું બી ફોલ્ડ કરીને મૂકી દેવાનું. કેમ એવું મૂકી દેવાનું સાઇડલાઇન પોઝિશનમાં? પીલો કે બ્લેન્કેટ કે એવું કશું કેમ મૂકવાનું? અગર પીલો બ્લેન્કેટ ના મળે તો તમે પોતાનું હેન્ડ બી મૂકી શકો છો ચાઇલ્ડના હેડ નીચે, ઓર એલ્સ ચાઇલ્ડને આપણે સાઇડલાઇન પોઝિશન આપીએ છીએ તો એનું હેડ તમારા લેપમાં બી મૂકી શકો છો. તો પણ કેમ એવું કરવાનું? હેડ એલિવેટેડ કેમ રાખવાનું?
To prevent injury and pressure. aspirate કરી ના જાય એટલે. યસ, એસ્પિરેટ ના થઈ જાય એટલા માટે જે સિક્રેશન્સ છે એ બહાર આવી જાય, એસ્પિરેશન ના થઈ જાય. અને કમ્પ્લીટલી સુપાઈન હશે તો જે ટંગ છે એના લીધે બી એરવે બ્લોક થઈ જાય. તો આપણે એટલા માટે હેડ એલિવેટ રાખવાનું. તો તમને જે બી મળે, પીલો છે કે તમારું લેપ છે, હેન્ડ છે, ગમે તે, હેડ થોડુંક એલિવેટ કરી દેવાનું, પણ સાઇડલાઇન પોઝિશનમાં જ રાખવાનું. લૂઝન ધ રેસ્ટ્રિક્ટિવ ક્લોથિંગ. ચાઇલ્ડ એવા કશા ક્લોથ પહેર્યા હોય જે બહુ ટાઈટ હોય તો એ બધા લૂઝ કરી દેવાના, ખોલી દેવાનું. રિમૂવ ધ આઈ ગ્લાસીસ ફ્રોમ ધ ચાઇલ્ડ ઇફ પ્રેઝન્ટ. ઇમેજિન કરો કે તમે નર્સ છો, તમારી લેબમાં ચાઇલ્ડને સીઝર્સ આવે છે અને તમે આ બધી વસ્તુ કરો છો, તો ફટાફટ પછી જે ચાઇલ્ડના આઈ ગ્લાસીસ હોય તે બધું રિમૂવ કરી દેવાનું. ક્લિયર ધ એરિયા ઓફ એની હેઝાર્ડ્સ ઓર હાર્ડ ઓબ્જેક્ટ. ચાઇલ્ડના આજુબાજુમાં જ્યાં સીઝર્સ આવે છે, તમે ચાઇલ્ડને લેબમાં લઈને બેઠા છો તો આજુબાજુ કશી બી એવી શાર્પ ઓબ્જેક્ટ ના હોવો જોઈએ, બીકોઝ ચાઇલ્ડને કોન્ટ્રેક્શન રિલેક્સેશન ફેસ થતા હશે તો ગમે ત્યાં હાથ પગ મૂવ થશે અને વાગી જશે. તો કશા હાઝાર્ડસ કે હાર્ડ ઓબ્જેક્ટ નહીં રાખવાના. અલાઉ ધ સીઝર્સ ટુ પ્રોસીડ એન્ડ એન્ડ વિધાઉટ ઇન્ટરફિયરન્સ. જે સીઝર્સ આવે છે એને આવવા દેવાનું અને જાતે એન્ડ થવા દેવાનું. આપણે કશું જ નહીં કરવાનું. તમે જોયું હશે કે અમુક લોકો શું કરે કે ચાઇલ્ડને સીઝર્સ આવતા હોય કે કોઈ બી પર્સનને સીઝર્સ આવતા હોય, એ મૂવ કરતું હોય ને હાથ પગ, તો બધા પકડી રાખશે અને મૂવ નહીં કરવા દે. તો એવું નહીં કરવાનું, એના લીધે ચાઇલ્ડને ઇન્જરી થઈ જાય. કોઈ બી પર્સનને સીઝર્સ હોય, તમે એવું કરો તો એને ઇન્જરી થાય. તો જેવી રીતે આવે છે સીઝર્સ, એની જાતે આવવા દો અને એની જાતે ખતમ થવા દો. કશું જ તમારે નથી કરવાનું. બસ આપણે ખાલી પોઝિશન આપી છે, સેફ રાખવું છે, બાકી એની જાતે જ આવવા દેવાનું અને ખતમ થવા દેવાનું. આપણે ખાલી શું કરવાનું, નોટ કરવાનું કે કેટલું ટાઈમ ડ્યુરેશન સુધી એ ચાલ્યું. ઇફ વોમિટિંગ occurs, turn the child to one side as a unit. અગર આપણે સાઇડલાઇન જ આપ્યું છે અને વોમિટિંગ થાય છે તો ભલે વાંધો નહીં, સાઇડલાઇન જ રાખવાનું, તો બધું વોમિટ નીકળી જશે. Do not restrain the child, place anything in the child's mouth or give any food or liquid to the child. ચાઇલ્ડને રિસ્ટ્રેન નહીં કરવાનું. સીઝર્સ આવતી હોય તો હાથ પગ પકડી નહીં રાખવાના, મૂવ થવા દેવાનું. ભલે કોન્ટ્રેક્ટ રિલેક્સ જે થતું હોય થવા દેવાનું. રિસ્ટ્રેન નહીં કરવાનું ચાઇલ્ડને. કશું મોંમાં નહીં મૂકવાનું. એરવે ઓપન કરવા માટે બી કશું નહીં, ટંગ ડિપ્રેસર નહીં, કશું જ માઉથની અંદર નહીં મૂકવાનું. કોઈ ફૂડ કે લિક્વિડ કશું જ નહીં આપવાનું. પ્રિપેર ટુ એડમિનિસ્ટર મેડિકેશન એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ. હવે સીઝર્સ પતી જાય પછી તમે મેડિકેશન આપી શકો છો જે બી પ્રિસ્ક્રાઇબ કરી હોય એના અકોર્ડિંગ. રિમેઇન વિથ ધ ચાઇલ્ડ અન્ટિલ ધ ચાઇલ્ડ રિકવર્સ ફુલ્લી. ચાઇલ્ડની જોડે જ રહેવાનું જ્યાં સુધી ચાઇલ્ડ કમ્પ્લીટલી રિકવર ના થઈ જાય. સીઝર્સ પતી ગયા પછી ચાઇલ્ડ એકદમ આમ સ્ટેબલ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી ચાઇલ્ડની જોડે રહેવાનું. ઓબ્ઝર્વ ફોર ઇનકોન્ટિનન્સ વિચ મે હેવ અકર ડ્યુરિંગ ધ સીઝર્સ. જ્યારે સીઝર્સ આવે તો ચાન્સીસ છે કે જે ચાઇલ્ડ છે, ચાઇલ્ડ ઓર મે બી એડલ્ટ પર્સન, એ પી કરી દે. તો ઇનકોન્ટિનન્સ નથી થઈ ગયું એ જોઈ લેવાનું. અગર ઇનકોન્ટિનન્સ થઈ ગયું હોય તો ચેન્જ કરાવી દેવાનું, તો એ જોઈ લેવાનું. ડોક્યુમેન્ટ ધ અકરન્સ. અને આખું લાસ્ટમાં ડોક્યુમેન્ટ કરવાનું કે આટલા વાગે મતલબ સીઝર સ્ટાર્ટ થયા, ટાઈમ, ઓનસેટ નો ટાઈમ લખવાનો, ડ્યુરેશન નો બી ટાઈમ લખવાનો. એન્ડ વોટ યુ હેવ ડન, કે પોસ્ટ સીઝર્સ ક્લાયન્ટ કેવું હતું, એના વાઇટલ્સ કેવા હતા, વોટ ઇન્ટરવેન્શન્સ યુ હેવ ડન પોસ્ટ સીઝર્સ, એ બધું ડોક્યુમેન્ટ કરી દેવાનું. અન્ડરસ્ટુડ અબાઉટ સીઝર્સ? આ બધા પોઈન્ટ્સ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એઝ અ નર્સ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર, બીકોઝ એન્કલેક્સ તમને ટ્રીક કરીને પૂછ્યા કરશે, પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે સીઝર્સ આવે છે તમારે આ વસ્તુ કરવાની છે અને આ વસ્તુ નથી કરવાની. ડૂઝ એન્ડ ડોન્ટ્સ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર થોરલી, કે તમારે આ વસ્તુ કરવાની છે અને આ વસ્તુ નથી કરવાની. The important point is never place anything including an airway device into the mouth of child during seizures. તમારી વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની, જ્યારે સીઝર આવે ત્યારે તમારે કશું જ માઉથમાં નથી મૂકવાનું. નોટ ઇવન એરવે ડિવાઇસ, કશું જ નહીં. બસ લેટ ઇટ બી. સીઝર્સ આવે છે તો એની જાતે આવવા દો, પતી જવા દો. જે વસ્તુ હાર્મ ક્રિએટ કરે એ બધી વસ્તુ રિમૂવ કરી દો. ફોર એક્ઝામ્પલ સ્પેક્સ હોય અને ચાઇલ્ડ સીઝર્સમાં હેડ મૂવ કરી દે અને સ્પેક્સથી ઇન્જરી થઈ જાય, તો એવી વસ્તુ ખાલી રિમૂવ કરી દો. સ્પેક્સ રિમૂવ કરી દો, રેસ્ટ્રિક્ટિવ ક્લોથિંગ્સ રિમૂવ કરી દો. So you can remove all that things. પણ ચાઇલ્ડને રેસ્ટ્રિક્ટ નહીં કરવાનું, એને રિસ્ટ્રેન નહીં કરવાનું. જેમ સીઝર્સ આવે છે એમ આવવા દો. અન્ડરસ્ટુડ? Yes. Yes. ઓકે, so let's do a quick revision કે આજે આપણે શું જોયું. Today we have seen about meningitis. Meningitis means the inflammation or infection of the meningeal layer. Meningitis two types નું હોય, bacterial or viral. And sometimes એ બીજા રીઝન થી બી થઈ શકે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ સર્જરી કોમ્પ્લિકેશન, એઝ અ કોમ્પ્લિકેશન ઓફ સર્જરી કે કોઈ બી ટ્રોમા ઇન્જરી એના લીધે બી થઈ શકે છે. Then we have seen its assessment. મેનિન્જાઇટિસમાં બે મેઇન કેરેક્ટરિસ્ટિક અસેસમેન્ટ કયા છે? Brudzinski sign and Kernig sign. યસ, બ્રુસ્કિન્સ્કી સાઇન્સ અને કર્નિક સાઇન્સ.
તમારે યાદ રાખવાનું કે સાયન્સમાં શું હોય છે અને પોઝિટિવ હોય ડ્યુરિંગ મેનિન્જાઇટિસ. આપણે ઇન્ટરવેન્શન જોયા હતા કે જે બી ચાઇલ્ડને મેનિન્જાઇટિસ હોય તો એઝ અ નર્સ વોટ યુ હેવ ટુ ડુ ઇન્ટરવેન્શન્સ આપણે જોયા. Then we have seen submersion injury. Submersion injury means Injury due to drowning, like yes, injury due to drowning. Any liquid medium માં ચાઇલ્ડ હશે ડ્રાઉન થઈ જશે તો એના લીધે સબમર્શન ઇન્જરી થશે, ડૂબી જવાના લીધે ઇન્જરી થશે. એ સ્પેસિફિકલી કયો ક્રુશિયલ પીરિયડ છે, ટાઈમ કેટલો છે ક્રુશિયલ ટાઈમ? 10 મિનિટ જોઈએ, વધારે હોય તો ઓકે, હા, that is okay કે 5 મિનિટ થી ઓછું હશે તો એનું આઉટકમ સારું હશે અને વધારે હશે તો આઉટકમ ઓછું હશે. બટ જે ચાઇલ્ડનું ક્રુશિયલ ફેઝ છે આફ્ટર 20 સબમર્શન ઇન્જરી કેટલું છે? 24 hours. 24 અવર્સ. યસ, જે 24 અવર્સ છે આફ્ટર ઇન્જરી એ બહુ જ ક્રુશિયલ છે. અગર એ ડ્યુરેશનમાં એ સર્વાઈવ કરી જશે અને કોઈ કોમ્પ્લિકેશન નહીં થાય તો ચાઇલ્ડ કેન સર્વાઈવ, કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. પણ એ અગર એમાં કશાક પ્રોબ્લેમ થઈ ગયા તો ચાઇલ્ડ લાઈફ થ્રેટનિંગ થઈ જશે. તો જે 24 અવર્સ છે એ ખાસ અંડર ઓબ્ઝર્વેશનમાં રાખવાનું, એ બહુ જ ક્રુશિયલ છે આપણી માટે. આપણે ડાયરેક્ટ એની ઇન્ટરવેન્શન જોઈ હતી. આપણને ખબર છે કે જેટલું વધારે સબમર્જ રહેશે એટલું વધારે હાઇપોક્સિયા થશે અને એટલા વધારે જલ્દી ટિશ્યુઝ ડેમેજ થઈ જશે બ્રેનના, જે ઇરિવર્સિબલ છે, પાછા રિવર્સ નહીં થાય. એક વખત ડેમેજ થઈ ગયા તો થઈ ગયા. તો જેટલું વધારે સબમર્જ રહેશે એટલા કોમ્પ્લિકેશન, એટલું આઉટકમ પુઅર થઈ જશે. એન્ડ ડાયરેક્ટ આપણે ઇન્ટરવેન્શન જોઈતું. હવે જે સબમર્જ ચાઇલ્ડ હોય એને ડાયરેક્ટ આપણે વેન્ટિલેટરી સપોર્ટ આપણે ઇન્ટ્યુબેટ કરીને ઓક્સિજનેશન જ પ્રોવાઈડ કરવાનું અને 24 અવર્સ સુધી આપણે ખાસ એનું મોનિટરિંગ કરવાનું કે એને સેરેબ્રલ એડીમાં કે બીજા કોઈ રેસ્પિરેટરી સ્ટેટસ ડાઉન ના થઈ જાય. બીકોઝ 24 અવર્સની અંદર ગમે ત્યારે થઈ શકે છે, ઇન્જરી થયાના 24 અવર્સ પછી પણ થઈ શકે છે. જે ફર્સ્ટ 24 અવર્સ છે ક્રુશિયલ છે આપણી માટે. ઓ સોરી. Then we have seen Ray's syndrome. What is Ray's syndrome? Viral illness causes liver and brain. Yes, viral illness that proceeds into encephalopathy and fatty liver changes, એટલે કે liver damage થશે તો that is Ray's syndrome. એમાં ખાસ વસ્તુ શું યાદ રાખવાની છે રિગાર્ડિંગ એસ્પિરિન? Do not give. યસ, તમારી જોડે કોઈ બી ચાઇલ્ડ ક્વેશ્ચનમાં કે સિનારીઓમાં એક્ઝામમાં તમને એવું હિસ્ટ્રી આપે કે ચાઇલ્ડને ઇલનેસ છે, ફીવર છે, તો મેક શ્યોર યુ ડુ નોટ ગીવ એસ્પિરિન બીકોઝ યુ ડોન્ટ નો કે ચાઇલ્ડને કયા વાયરસ કે કયા એના લીધે ઇલનેસ છે. તો ડ્યુરિંગ ઇલનેસ વી શુડ નોટ ગીવ એસ્પિરિન બીકોઝ ઇટ કેન કોઝ Ray's syndrome in the child. તો એસ્પિરિન અવોઇડ કરવાનું. ઓકે, then we have seen assessment કે જે ચાઇલ્ડ હશે જેને Ray's syndrome હશે એમાં કયા સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જોવા મળશે. And we have seen interventions કે Ray's syndrome થયું હોય તો આપણે શું ઇન્ટરવેન્શન કરવાની. Then we have seen seizures disorder. Seizures means subnormal involuntary movement of the body due to yes, okay, yes, due to brain. yes, abnormal or unorganized shooting of the neuronal discharge. એના લીધે ઇન્વોલન્ટરી મૂવમેન્ટ થાય છે મસલ્સની બોડીની અંદર. સો ધેટ ઇઝ સીઝર્સ. આપણે ટાઈપ્સ એના જોયા, એનું અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ જોયું. અસેસમેન્ટ એટલે તમારે હિસ્ટ્રી ટેકિંગ. અસેસમેન્ટ તમે શું કરો છો તો તમે પેરેન્ટ્સને પૂછી શકો છો કે એને તેના લીધે સીઝર્સ આવે છે. પ્રી સીઝર્સ એ કેવું હોય છે, પોસ્ટ સીઝર્સ કયા સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ બિહેવિયર ચેન્જીસ જોવા મળે છે. ચાઇલ્ડને તમે પૂછી શકો છો ઓરા રિલેટેડ. ઓરા મીન્સ કે જ્યારે સીઝર્સ આવવાના હોય ત્યારે ચાઇલ્ડને ફીલ થાય કે એને સીઝર્સ આવવાના છે તો ઓરા રિલેટેડ તમે પૂછી શકો છો. સીઝર્સ વખતે ચાઇલ્ડને એપનિયા સાઇનોસિસ થઈ જાય. પોસ્ટ સીઝર નોર્મલી ચાઇલ્ડ એકદમ સ્લીપી અને ડિસઓરિએન્ટેડ થઈ જશે. સીઝર્સ પ્રિકોશન્સ તમારે ધ્યાન રાખવાના. ડ્યુરિંગ સીઝર્સ ઇન્ટરવેન્શન્સ તમારે ખાસ યાદ રાખવાના. ડૂઝ એન્ડ ડોન્ટ્સ ખાસ રિમેમ્બર કરવાના કે વોટ યુ કેન ડુ એન્ડ વોટ યુ ડોન્ટ હેવ ટુ ડુ. હોમ કેર ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ. ઓકે, હોમ કેર ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ રહી ગયા. ધ પેરેન્ટ્સ, જે બી ચાઇલ્ડને સીઝર્સની હિસ્ટ્રી રહેતી હોય, ફ્રીક્વન્ટ સીઝર્સ આવતા હોય તો તમારે પેરેન્ટ્સને શું ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપવાનું તો વિયર એન્ડ કેરી મેડિકલ આઈડેન્ટિફિકેશન. એ ચાઇલ્ડને તમારે સમજાવવાનું કે મેડિકલ આઈડેન્ટિફિકેશન બેન્ડ પહેરી રાખે તો બધાને ખબર પડે કે આ ચાઇલ્ડને સીઝર્સનું રિસ્ક છે, ગમે ત્યારે સીઝર્સ આવી શકે છે. ટેક પ્રિકોશન્સ ડ્યુરિંગ પોટેન્શિયલી હેઝાર્ડસ એક્ટિવિટીઝ. ચાઇલ્ડને સમજાવવાનું અને પેરેન્ટ્સને બી સમજાવવાનું કે કોઈ એવી હેઝાર્ડસ એક્ટિવિટીઝ કરતા હોય તો પહેલેથી જ પ્રિકોશન્સ રાખે બીકોઝ વી ડોન્ટ નો એ ચાઇલ્ડ એમનેમ સ્ટેન્ડિંગ પોઝિશન, સુપાઇન પોઝિશન ગમે ત્યાં હશે સીઝર્સ આવી જશે. સ્વિમ વિથ અ કમ્પેનિયન. ચાઇલ્ડને સમજાવવાનું કે કોઈ
કમ્પેનિયનની જોડે કોઈની જોડે સ્વિમ કરવાનું. અગર સ્વિમિંગ પુલમાં સીઝર્સ આવી ગયા તો પાછું એ ડ્રોન થઈ જશે. તો કમ્પેનિયનની જોડે જ સ્વિમ કરવાનું. યુઝ અ પ્રોટેક્ટિવ હેલ્મેટ એન્ડ પેડિંગ when engaged in a bicycle riding, skateboarding and inline skating. ક્લાયન્ટને સમજાવવાનું, ચાઇલ્ડને સમજાવવાનું કે હેલ્મેટ પહેરવાનું અને પ્રોટેક્ટિવ પેડિંગ પહેરવાનું. બીકોઝ સમટાઈમ્સ એ બાઇસિકલ રાઇડ કરતું હોય, સ્કેટબોર્ડ કરતું હોય અને સીઝર્સ આવી જાય તો પડશે તો ઇન્જરી થઈ જશે. તો એટલા માટે ચાઇલ્ડને કહેવાનું કે પ્રોટેક્ટિવ હેલ્મેટ અને પેડિંગ પ્રોપરલી પહેરે. ટેક મેડિકેશન એઝ અ સ્કેડ્યુલ ટુ પ્રિવેન્ટ સીઝર્સ. ક્લાયન્ટને સમજાવવાનું, ચાઇલ્ડને સમજાવવાનું કે જે મેડિકેશન્સ છે, એન્ટી સીઝર્સ મેડિકેશન્સ, એ રેગ્યુલરલી રહે તો એના લીધે સીઝર્સ આવે નહીં. એ મેડિકેશન ચાલુ રહેશે તો સીઝર્સ નહીં આવે. તો એ પ્રોપર સ્કેડ્યુલ ડોઝિસ પર એ લયા કરે. એન્ટી સીઝર્સ મેડિકેશન જે લાસ્ટ આપણે એડલ્ટ ન્યુરોલોજીકલ પ્રોબ્લેમ્સ છે એમાં બધી મેડિકેશન્સ નું લિસ્ટ છે કે ધીસ આર ધ એન્ટી સીઝર્સ મેડિકેશન જે આપણે એ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરી શકીએ. ઓકે, એની ડાઉટ ઇન ધીસ ટોપિક? No. No. Okay, so we are ending our class here. Thank you. Thank you. Just wait for a minute. Let me take attendance. Okay, just 2 students are there. In afternoon lecture, only 2 students join regularly. No. No. Okay, so okay, there are many students, but from 2 days there are only 2 students. Usually 8 to 9 also. Okay, okay, no problem. Thank you. Now you can leave. Thank you.